Okay. So tell me, are the voice and screen clear? All okay? Please tell me, are the voice and screen clear? All okay? Yes. Okay. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Yes. Good morning. Good morning to all of you. Good morning, everyone. Yes. Yes. Good morning. Fine. Let everyone join. Within a minute, we are going to start. Till then, just you just check what was the last point that we did, or what was the last question that we did. Okay, this Sunday there will be holiday basically, so there will not be any test. There will not be any holiday. Sorry, there will not be any test. There will be holiday, no test. Sunday la test असणार नाही. See Sanya, in other relations we have just used the Pythagoras theorem. Hypotenuse का square काय आहे ना, Vm square equal to Vmr square plus Vr square. Hypotenuse square is equal to Pythagoras. It is this simple. Vm square equal to Vmr square plus Vr square. Vm square equal to Vmr square plus Vr square. Taking square root on both the sides. And adjacent side काय असते, hypotenuse चा cos component. So Vmr काय येणार, Vmr will be Vm cos theta. So Vmr will be Vm cos theta. And angle च्या opposite ची side काय असते, side opposite to V angle is Vm चा sin theta. So Vm sin theta will be Vr. So Vr can be directly written as Vm sin theta. Other relations for the given case, crossing the river in shortest time, that point we have done, right? To cross the river in shortest time, what we have to do to cross the river in shortest time? Here it is. To cross the river in shortest time, we have to make the efforts like this. We have to make the efforts like this. River flow is like this. Ultimately, we will move like this. This distance BC will be called as a drift, small d. So this we have the distance triangle. This we have the distance triangle in which the width of the river is W, drift is D. Here we have the velocity triangle. Here we have the velocity triangle. From the Pythagoras, you can relate the Vm, Vmr and Vr. Vm is the velocity of man. Vmr is the velocity of man with respect to river. That is the efforts of the man or the efforts of the boat. You can say the boat instead of man. You can say the boat. And this is the velocity of the river flow or the velocity of the river, Vr. Okay. So now the first point we have covered, that is crossing the river in shortest time. Okay, now we know how to write the relations for crossing the river in shortest time. Okay, and let's say we assume this angle as theta. In the exam, we may be given the diagram in which this angle is theta. In that case, instead of saying this angle as theta, if you say this angle as theta, then according to the z angles, हा angle z आहे, sorry, हा angle theta आहे, तर हा angle पण theta येईल ना त्या केस मध्ये. If this angle is given as theta, so instead of this angle as theta, you will write this angle as theta. बरोबर? मग त्या हिशोबानं opposite side ही असेल, adjacent side ही असेल. Okay. Right now, one angle we have assumed this angle as theta. Okay. Fine. So first point is over. Crossing the river in shortest time. Shortest time चा river crossing चा problem झालाय. आता बघा second point ला बाळांनो, everyone write this along with me. Crossing the river along the shortest path. Okay, shortest path न जायचं आहे. Crossing the river along the shortest path. Write down. Shortest time नको आहे बाळा. आता काय पाहिजे? Shortest path पाहिजे सर. Crossing the river along the shortest path. काय गंमत आहे बघा. Let us draw the river. Okay, sir. Let us draw the river. Ultimately, we want to cross the river in the shortest path.
Tell me, this is the shortest path. Ultimately, we want to go like this. This is the shortest path. So ultimately, man should move like this. Ultimately. Okay. So his effort should be, don't draw, but tell me, his effort should be along line 1 or the line 2. कुठली लाईन सांगा बरं, कुठल्या लाईनच्या अलॉंग एफर्ट्स पाहिजेत, लाईन 1 और लाईन 2 सांगा बरं. एफर्ट्स कसे पाहिजे जरा विचार करा. फायनली द मॅन शुड मूव्ह अलॉंग द शॉर्टेस्ट पाथ. इन विच डायरेक्शन ही शुड मेक एफर्ट्स, लाईन 1 डायरेक्शन और लाईन 2 डायरेक्शन. जरा विचार करा, 1 और 2. जरा विचार करा बाळांनो. एफर्ट्स कसे पाहिजे अलॉंग लाईन 1. रिव्हर ऑफ कोर्स फ्लोइंग राईटवर्ड. रिव्हर ऑफ कोर्स फ्लोइंग राईटवर्ड. बघा जरा विचार करा. येस, ऑल ऑफ यू आर गिविंग दी करेक्ट आन्सर. करेक्ट. So sir, here we can imagine. Devashish, think again. Sheetal, think again. If the man makes efforts along the line 2 and if the river is flowing like this, ultimately man will move like this. एवढे imagine होत नाही का? How can we say 2, line 2? असा माणसाचे efforts असे आहेत, line 2, river अशी चालली आहे, finally man will move like this. असं नको आहे आपल्याला. So he will not make efforts along the line 2. Okay, man is not going to make efforts along the line 2. Man will make efforts along the line 1. Okay, man will make efforts along the line 1. River shall bring him like this. So this is going to be the efforts of the man along the line 1. There I am going to write velocity of man with respect to river. That is our velocity of river, and the man goes along the shortest path. Finally the man will go in the shortest path. This is the velocity of man with respect to river. In this direction man will make the effort. River is flowing like this, so ultimately man will move like this. Reply in the chat box. Devashish and Sheetal, is that clear? He has to make efforts along the line 1 and not 2. Is that clear, everyone? 2 का वाटला आम्हाला? Why do you thought as it should be along the line 2? line 2 का वाटतंय? इमॅजिन करा ना, इकडे एफर्ट्स करावे लागतील, रिव्हर इकडे चालली आहे, अल्टिमेटली यू विल गो लाईक दिस. ओके, सो व्हॉट शुड बी दी रिलेशन्स ऍप्लिकेबल फॉर दिस केस? वेक्टर रिलेशन तर तेच आहे. Velocity of man with respect to river is equal to velocity of man minus velocity of river. Vector relation, no change. Now velocity of man, final velocity of man काय देणार? This VR minus on the left hand side it will become plus, so VMR plus VR. आहेच की VMR plus VR, triangle law. VMR plus VR is equal to VM. क्या है इसकी? So left side right side interchange करा. Final velocity of man will be again as a vector, it is addition of these two, VMR plus VR. पण बाळांनो ट्रायंगल जर ड्रॉ केले, आता इथे वेलॉसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करा, वेलॉसिटीचा ट्रायंगल ड्रॉ करा. इफ वी ड्रॉ द वेलॉसिटी ट्रायंगल इट विल लुक लाईक दिस. वेलॉसिटी ट्रायंगल बाळांनो असा दिसणार आहे. आता यात हायपोटेनस कोण आहे आपण ठरवायचं, ऍडजेसंट कोण आहे आपण ठरवायचं. दिस इज गोइंग टू बी द वेलॉसिटी ट्रायंगल. आता हायपोटेनस व्हीएम नाही आहे, व्हीएम इज नॉट द हायपोटेनस, व्हीएमआर इज द हायपोटेनस. व्हीएमआर ची जी व्हॅल्यू आहे ना तो हायपोटेनस आहे. अँड लेट अस अज्युम दिस अँगल एज थीटा. आता एक्झाम मध्ये हा अँगल थीटा दिला असेल तर हा घ्यायचा थीटा. Right now, let us assume this angle as theta. So this angle will be theta. Okay, आता distances पण लिहा. Distances. VMR त्याला डिस्टन्स माहित नाही आपल्याला. पॉइंट्स मार्क करूया. A, B, C. A, B, C. A, B,
अँड सी, डिस्टन्स ट्रायंगल मध्ये काय होणार, दिस इज गोइंग, दिस डिस्टन्स AC इज द विड्थ ऑफ द रिव्हर, डिस्टन्स AC इज द विड्थ ऑफ द रिव्हर, दॅट्स व्हॉट वी नो. आता हे जे काही डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स BC, त्या डिस्टन्सला काहीतरी नाव देऊया x. ओके, दिस अँगल इज थीटा, सो दिस अँगल विल बी थीटा. हे डिस्टन्स किती असेल, हे डिस्टन्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर, पायथागोरस, अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर होणार ते. ओके, ट्राय टू अंडरस्टँड. लेट मी क्रिएट सम स्पेस, थोडीशी जागा क्रिएट करू द्या मला. दिस डिस्टन्स इज सॉरी दिस वेलॉसिटी इज VM, वेलॉसिटी ट्रायंगल मध्ये, आणि हे जे काय डिस्टन्स आहे ना, हे डिस्टन्स काय, अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर आहे, अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर आहे, एक्स स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर आहे. Let me write it properly. अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर असेल. ओके, बर. क्रॉसिंग द रिव्हर अलॉंग दी शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ. आता हा जर शॉर्टेस्ट पाथ असेल AC, मला सांगा ड्रिफ्ट किती असेल, व्हॉट विल बी दी व्हॅल्यू ऑफ ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट म्हणजे विच डिस्टन्स, विच विल बी द ड्रिफ्ट हिअर इन दिस केस. या केसमध्ये ड्रिफ्ट काय असेल, फायनली द मॅन हॅज मूव्ड अलॉंग AC, फायनली मॅन अलॉंग AC गेलाय. जरा विचार करा. सो डिस्टन्स AB ड्रिफ्ट असेल, BC डिस्टन्स ड्रिफ्ट असेल की AC डिस्टन्स ड्रिफ्ट असेल, कुठलं डिस्टन्स ड्रिफ्ट डिस्टन्स असेल, नीट विचार करा. सौदा थिंक अगेन. फायनल डिस्प्लेसमेंट AC आहे, ड्रॉ कर फायनल डिस्प्लेसमेंट AC, फायनल डिस्प्लेसमेंट फायनली मॅन असा गेलाय. याचा अलॉंग दी रिव्हर कंपोनंट काढा, याचा अलॉंग दी रिव्हर वेलॉसिटी कंपोनंट काढा. श्रेयस थिंक अगेन, सानिया थिंक अगेन. या फायनल डिस्प्लेसमेंटचा कंपोनंट पाहिजे आहे अलॉंग VR. कुठल्याही व्हेक्टरला परपेंडिक्युलर कंपोनंट असतो का, त्या व्हेक्टरचा cos 90 0 येईल ना, त्या व्हेक्टरचा cos 90 0 येईल ना. फायनली जर तुम्ही अलॉंग AC गेलाय तर तुमची ड्रिफ्ट किती, 0 ना. कुठल्याही व्हेक्टरचा 90 डिग्रीला कसा कंपोनंट निघेल, cos 90 0 असतो. कुठल्याही व्हेक्टरचा ऍट एन अँगल थीटा कंपोनंट काय असतो, फॉर एनी व्हेक्टर at an angle theta, let's say this vector is having magnitude 20, so त्याचा at an angle theta component कसा असतो, always cos theta असतो, 20 cos theta. अरे पण हा थीटा इक्वल टू 90 असेल तर कुठल्याही वेक्टरला 90 डिग्रीला कसं रिझॉल्व्ह करता, असं रिझॉल्व्ह करता येईल, असं रिझॉल्व्ह करता येईल, दॅट इज ओके. या वेक्टरचा अलॉंग 90 डिग्री काही कंपोनंट निघणार नाही. सो बाळांनो या केसमध्ये ड्रिफ्ट 0 आहे, हे लक्षात घ्या, समजून घ्या. In this question we are having the zero drift. Okay, in this question we are having the zero drift. So write down here we are having zero drift. इथं काय बा, झिरो ड्रिफ्ट. आता लिहूयात या केस साठी कुठले कुठले रिलेशन्स ऍप्लिकेबल आहे. वेक्टर रिलेशन तर ऑलवेज ऍज इट इज ऍप्लिकेबल असतंच फॉर इच केस. Now other relations applicable, other relations कुठले कुठले ऍप्लिकेबल असतील. हायपोटेनस कोण आहे बघा, VMR आहे. सो हायपोटेनसचा स्क्वेअर व्हॅल्यू, आता नंबर, हायपोटेनसचा स्क्वेअर इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वेअर प्लस सेकंड साइड स्क्वेअर, VR स्क्वेअर प्लस VM स्क्वेअर, VR स्क्वेअर प्लस VM स्क्वेअर. इथं आपण ऑलरेडी पायथागोरस यूज केलाय. x स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू हायपोटेनस स्क्वेअर. मग हायपोटेनस काय असणार, अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर. सो हिअर सर हायपोटेनस विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर. इथं काय असेल, हायपोटेनस स्क्वेअर इज इक्वल टू VMR स्क्वेअर इज इक्वल टू VR स्क्वेअर प्लस VM स्क्वेअर.
सो व्ही एम आर चं उत्तर काय येणार? व्ही एम आर विल बी इक्वल टू व्हॉट? व्हेरी सिंपल सर, अंडर रूट व्ही आर स्क्वेअर, दोन्ही साईडला स्क्वेअर रूट घ्या, व्ही आर स्क्वेअर प्लस व्ही एम स्क्वेअर. ओके, याच्या आधीची जी केस होती तिकडं व्हीएम हायपोटेनस होता, इकडं व्हीएम हायपोटेनस होता. आताची केस कुठली आहे? व्ही एम आर हायपोटेनस. हिअर व्ही एम आर इज द हायपोटेनस. ठीक आहे, अकॉर्डिंगली यूज दी पायथागोरस. आता साइन थिटा कॉस थिटा लॉजिक न बघा, साइन थिटा कॉस थिटा लॉजिक न बघा. साइन थिटा कॉस थिटा लॉजिक न पण चेक करता येते, व्हॅल्यूज रिलेशन लिहिता येतं. व्हीएम काय आहे? अँगलचा ऍडजेसंट कंपोनंट आहे. अँगलचा ऍडजेसंट कंपोनंट काय असतो? कॉस थिटा. राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये अँगलच्या ऍडजेसंट साइड काय असते? हायपोटेनस इंटू कॉस थिटा. सो व्हीएम ची व्हॅल्यू किती येणार? हायपोटेनस इज व्हीएमआर इंटू कॉस थिटा. अपोजिट साइड काय येणार? व्ही आर. अपोजिट साइड येणार व्ही आर. अँगलच्या अपोजिट साइड काय आहे? व्ही आर. दॅट विल बी हायपोटेनस इंटू साइन थिटा. सो हायपोटेनस कोण आहे? व्हीएमआर into sin theta. VMR into sin theta. These are the other possible relations which are applicable in this case. These are the other possible relations which are applicable in this case. Okay. आता थोडंसं बाळांनो, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस दी रिव्हर पण काढू शकता तुम्ही. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस दी रिव्हर. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस दी रिव्हर. हा जर पॉइंट टॅकल करायचा असेल तर काय काय करायचं ते सुद्धा ऑब्झर्व करा. फर्स्ट ऑफ ऑल, फायनल मोशन अलॉंग एसी आहे. फायनल मोशन अलॉंग एसी आहे. फायनल मोशनचे दोन कंपोनंट आहेत. व्ही एम बार चे दोन कंपोनंट आहेत. व्ही एम आर प्लस व्ही आर. व्ही आर बार, व्ही एम आर प्लस व्ही आर. सो ए टू सी जाणं, टू मूव्ह फ्रॉम ए टू सी मीन्स ए टू बी अँड बी टू सी. मग सायमल्टेनियसली ए टू बी आणि बी टू सी जाणं म्हणजेच ए टू सी जाणं. ओके, व्ही एम बार हा वेक्टर काय आहे? व्ही एम बार वेक्टर इज व्ही एम आर प्लस व्ही आर. सो व्ही एम बार वेक्टर इज व्हॉट? व्ही एम बार वेक्टर इज व्हॉट? व्ही एम आर प्लस व्ही आर. सो ए टू बी जाणं सायमल्टेनियसली बी टू सी जाणं म्हणजे ऍक्च्युअली ए टू सी जाणं. सो कुठल्या कुठल्या मोशनचे टाइम पिरियड इक्वल असतील? ए टू सी चा टाइम म्हणजेच ए टू बी चा टाइम. टाइम तर इक्वल असेल, डिस्टन्सेस वेगवेगळे असतील पण टाइम तर इक्वलच असेल. टाइम युनिव्हर्सली सेम आहे ना प्रत्येक मोशनला. ए टू सी जाणं म्हणजेच ए टू बी आणि सायमल्टेनियसली बी टू सी, त्याच वेळी बी टू सी ला जाणं. सो टाइम फॉर ए टू सी, टाइम फॉर ए टू सी इज इक्वल टू टाइम फॉर ए बी इज इक्वल टू टाइम फॉर ए बी इज इक्वल टू टाइम फॉर बी सी is equal to time for BC is equal to time for BC. That is equal to time required to cross the river. That is equal to time required to cross the river. T is equal to question mark. Is equal to question mark. Up to this, reply me in the chat box clear and written so that we can on the next slide find out the time required to cross the river. River cross करायला किती वेळ लागेल करूया. इथपर्यंत CW. Good. Very good. आता समजायला लागलं. आता त्या लॉजिक्स वरती जरा ग्रीप यायला चालू झाली. गुड, व्हेरी गुड. बर, नाउ लेट अस ट्राय टू फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर. आता टाइम काय असतो बा सर? टाइम इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. टाइम इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. ठीक आहे, कुठलाही पाथ घ्या बाळा, एसीचा पाथ घ्या, एबीचा घ्या किंवा बीसीचा घ्या. आता हे दोन्ही ट्रायंगल्स मी परत काढणार आहे. आय एम गोइंग टू ड्रॉ दीज टू ट्रायंगल्स अगेन. लेट मी ट्राय टू कॉपी दॅट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. पेस्ट. पॉइंट्स ए बी सी, पॉइंट ए बी सी, हे डिस्टन्स एक्स आहे, हे डिस्टन्स विड्थ ऑफ द रिव्हर डब्ल्यू आहे, हे डिस्टन्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर आहे. ए टू बी ची वेलॉसिटी व्ही एम आर,
बी टू सी ची व्हेलॉसिटी व्ही आर आणि ए टू सी ची व्हेलॉसिटी किंवा स्पीड व्ही एम. ए टू सी डिस्टन्स डब्ल्यू, ए टू बी डिस्टन्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर, बी टू सी डिस्टन्स एक्स. लिहा. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस रिव्हर, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस रिव्हर टी इज इक्वल टू एबी चा टाइम काढा, बीसी चा काढा किंवा एसी चा काढा. टाइम फॉर एबी और टाइम फॉर बीसी और टाइम फॉर एसी, कुठलाही टाइम काढा, ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम बाळा. टाइम फॉर एसी. बरं, टाइम फॉर एबी काढायला काय करावं लागेल? डिस्टन्स फॉर एबी अपॉन स्पीड फॉर एबी. टाइम फॉर बीसी काढायला काय करावं लागेल? डिस्टन्स फॉर बीसी अपॉन स्पीड फॉर बीसी. टाइम फॉर एसी काढायला काय करावं लागेल? डिस्टन्स फॉर एसी अपॉन स्पीड फॉर एसी. डिस्टन्स एबी किती आहे जरा बघा. एबी डिस्टन्स आहे सर अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर. डिस्टन्स एबी किती आहे बा? अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर. लिहित बा अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर डिवाइड बाय स्पीड फॉर दी मोशन एबी. मोशन एबी चा स्पीड काय आहे बघा सर? मोशन एबी इज विथ अ स्पीड ऑफ व्ही एम आर. मोशन एबी जी आहे बा ती कितीच्या स्पीड नाही? व्ही एम आर. इथे लिहा व्ही एम आर. डिस्टन्स बीसी अपॉन स्पीड फॉर द मोशन बीसी. डिस्टन्स बीसी काय आहे बघ सर? डिस्टन्स बीसी इज इक्वल टू एक्स. डिस्टन्स बीसी इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्पीड बीसी. स्पीड बीसी किती आहे बघा? स्पीड बीसी, बी टू सी मोशन इज कवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ व्ही आर. सो राइट देयर व्ही आर. डिस्टन्स एसी अपॉन स्पीड बीसी करा, तसंही चालेल, कुठलाही. हा फॉर्म्युला वापरा, हा वापरा किंवा हा. डिस्टन्स एसी सर, डिस्टन्स एसी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिव्हर. डिस्टन्स एसी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिव्हर. एसी डिस्टन्स किती आहे बा सर? विड्थ ऑफ द रिव्हर अपॉन स्पीड फॉर दी मोशन एसी किती आहे? व्हॉट इज द स्पीड फॉर दी मोशन एसी? सर हियर द स्पीड फॉर दी मोशन एसी इज vm. Here the speed for the motion AC is vm. So write here vm. That is your time required to cross the river. हा असेल बाळांनो तुमचा टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर. CW. चेक. चेक करा. येते का लक्षात? व्हेरी गुड. जमलं? गुड. बर, चला रेडी फॉर दी क्वेश्चन्स. क्वेश्चन्स करूया. क्रॉसिंग द रिव्हर प्रॉब्लेम झाला, शॉर्टेस्ट टाइम पण झाला, शॉर्टेस्ट पाथ पण झाला, आणि एनी जनरल जर दिला असेल तर एनी जनरल करू आपण ती त्यावेळी. चलो ऑब्झर्व हियर. आता बघा सगळेजण बघा, काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. एव्हरीवन लुक हियर. क्वेश्चन नंबर 43 वी आर सॉल्विंग नाउ. लेट अस सी हाउ टू डील विथ दैट. चलो. A 400 meter wide river is flowing at a rate of 2 meter per second. 400 meter wide river. Width of the river किती दिली आहे बा? 400 meter is flowing at a rate of 2 meter per second. म्हणजे रिव्हरची व्हेलॉसिटी दिली आहे, रिव्हर फ्लोचा रेट दिलाय. द रिव्हर इज फ्लोइंग ऍट अ रेट ऑफ 2 meter per second. म्हणजे रिव्हरची व्हेलॉसिटी दिली आहे बा 2 meter per second. ओके सर. A boat is sailing with the velocity of 10 meter per second with respect to water. बाळांनो बोला. रिव्हर मध्ये एक बोट आहे, त्या बोटची व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर दिली आहे. मग मला सांगा व्हेलॉसिटी ऑफ बोट दिली आहे की व्हेलॉसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर दिली आहे? व्हीबी की व्हीबीआर? कसं लिहिलंय वाचतो मी. A boat is sailing with the velocity of 10 meter per second with respect to the water. With respect to water दिले.
म्हणजे जर वॉटर स्टेशनरी असेल तर, बरोबर ना, विथ रिस्पेक्ट टू जे म्हणजे ते स्टेशनरी असते ना. विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर म्हटलं की रिव्हर स्टेशनरी, विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर म्हटलं की वॉटर स्टेशनरी. सर वॉटर म्हणजेच रिव्हर ना सर, वॉटर म्हणजेच रिव्हर ना. मग वॉटरला आपण डब्ल्यू वगैरे काय म्हणत बसायला नको, रिव्हर म्हणूया. सो सर व्हेलॉसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर दिले आपल्याला, व्हीबी नाही दिलं. वी आर नॉट गिवन व्हीबी, वी आर गिवन VBR. व्हेरी गुड. किती दिले? 10 मीटर पर सेकंड. असं क्वेश्चन मधनं डेटा काढता आला पाहिजे बाळ. गुड. इन अ डायरेक्शन परपॅन्डिक्युलर टू द रिव्हर, रिव्हरला परपॅन्डिक्युलर डायरेक्शन मध्ये बोटचे एफर्ट्स आहेत. द बोट इज सेलिंग at a speed of 10 meter per second with respect to the water in a direction perpendicular to the river. रिव्हरला परपॅन्डिक्युलर एफर्ट्स चालू आहेत, रिव्हरला परपॅन्डिक्युलर. आता ही झाली रिव्हर, तर रिव्हरला परपॅन्डिक्युलर एफर्ट म्हणजे कसे? अलॉंग द विड्थ, अलॉंग द विड्थच ना. सो एफर्ट्स बाळा आपले असे आहेत. एफर्ट्स, द बोट इज सेलिंग at a rate of 10 meter per second with respect to water in a direction perpendicular to the river. रिव्हर तर आपली अशी फ्लो व्हायला लागली आहे, पण रिव्हरला परपॅन्डिक्युलर म्हणजे अलॉंग द विड्थ. हे झाले बघा वेलॉसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर. आतापर्यंत काय करायचो? वेलॉसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर लिहायचो. आता मॅनच्या ऐवजी बोट आहे, इन्स्टेड ऑफ मॅन हिअर दे हॅव रिटन बोट. ओके सर, नो प्रॉब्लेम. पुढं काय काय पॉइंट्स विचारलेत? पॉइंट नंबर 1, विड्थ दिले आपल्याला. विड्थ ऑफ द रिव्हर वी आर ऑलरेडी गिवन, W 400 मीटर दिले सगळं आपल्याला. बघूया काय काय होते, बघूया जरा. फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बँक. लिहा. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर म्हणजे टू रीच द अपोजिट बँक. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. आता ऍक्च्युअली तो पॉइंट बी ला पोहोचणार आहे की पोहोचणार नाही आहे ते बघू आपण, ठरवू नंतर. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर, पहिला बिट विचारला. सेकंड बिट, टाइम हाऊ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बँक. बर, काय म्हटलंय बघा, याच्या डायरेक्टली अपोजिट जो पॉइंट आहे त्याच्यापासून किती, हाऊ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंटच्या अपोजिट जो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट आहे त्याच्यापासून किती लांब, हाऊ फार द बोट रिचेस द अपोजिट एंड. दिस इज फर्स्ट बँक, दिस इज अपोजिट बँक. सो ऍक्च्युली काय झालेलं असणार आहे, हा VBR एफर्ट, हा VR रिव्हरचा फ्लो, आणि ऍक्च्युअली बोट बाळ अशी जाणार, ऍक्च्युअली बोट अशी जाणार. VB बोटनी एफर्ट असे केले, रिव्हर त्याला इकडे घेऊन गेली, फायनली बोट अशी गेली. सो हाऊ फार म्हणजे डिस्टन्स BC विचारलंय. तेच तुमचं ड्रिफ्ट पण आहे ना, फायनल डिस्प्लेसमेंट AC. या फायनल डिस्प्लेसमेंट AC चा कंपोनंट अलॉंग द रिव्हर फ्लो हाच की, हेच डिस्टन्स BC म्हणजे तुम्हाला ड्रिफ्ट विचारले. डिस्टन्स BC इक्वल टू ड्रिफ्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. करूया, वेलॉसिटी ट्रायंगल काढू आपण, नंतर डिस्टन्स ट्रायंगल पण काढू. काढा इथं, इथं वेलॉसिटी ट्रायंगल तर झालायच आपला, आता डिस्टन्स ट्रायंगल काढा इथंच. वेलॉसिटी ट्रायंगल तर आहेच, ACB आपल्याला माहित आहे हे डिस्टन्स ड्रिफ्ट आहे. फायनल डिस्प्लेसमेंटचा कंपोनंट अलॉंग द रिव्हर फ्लो, बरोबर, दॅट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट. फायनल डिस्प्लेसमेंट AC आहे, त्याचा कंपोनंट अलॉंग द रिव्हर फ्लो, दॅट विल बी ड्रिफ्ट, दॅट विल बी ड्रिफ्ट. Just give me 1 second. Please stop replying. Restart will. Just give me 1 second. Just give me 1 second.
स्क्रीन स्टॉप झाली होती. फाईन. सो क्वेश्चन नंबर 43 वी हॅव टू ड्रॉ इट अगेन. काय काय दिलं होतं? विड्थ ऑफ द रिव्हर इज इक्वल टू 400 मीटर. Velocity of boat with respect to river that is equal to 10 meter per second. The man is making efforts perpendicular to the river. So this was the river. This was our river, and the man was making the efforts, not man, boat. Boat is making the efforts perpendicular to the river like this. River will flow like this. Velocity of river, velocity of boat with respect to river. Finally the boat will move like this. हा झाला वेलॉसिटीचा ट्रायंगल. डिस्टन्स ट्रायंगल ड्रॉ केला होता बा. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. या फायनल डिस्प्लेसमेंटचा कंपोनंट along the river flow, that is your drift. So drift is equal to BC. So now here you can name as D, small d. This distance is width of the river W. So हे डिस्टन्स काय येणार? अंडर रूट डी स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर. डी स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर. डिस्टन्स ट्रायंगल झाला. वेलॉसिटी ट्रायंगल तुमच्या समोर आहे. इफ यू वॉन्ट यू कॅन अज्युम दिस अँगल थीटा. इफ यू वॉन्ट, पाहिजे असेल तर हा अँगल थीटा अज्युम करा, काय अडचण नाही. ओके, आता काय गरज नाही अँगल अज्युम करायची, सो राहू दे. बीट नंबर ए विचारला होता. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर. राईट डाऊन. टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द अपोजिट एंड म्हणजेच टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर. नंबर बी, हाऊ फार from the point which is exactly opposite to the starting point will the boat reach on the opposite bank. Starting point च्या opposite जो point आहे त्याच्यापासून how far the boat will reach the opposite end. opposite end ला बोट अशी जाणार आहे, A to C जाणार आहे. मग एक्झॅक्टली जो अपोजिट पॉइंट होता, A च्या एक्झॅक्टली अपोजिट पॉइंट होता B. B पासून किती लांब, हाऊ फार, दॅट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट. तुम्हाला डिस्टन्स BC म्हणजेच ड्रिफ्ट म्हणजेच स्मॉल d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हे विचारलंय. पॉइंट सी विचारलाय. इन व्हॉट डायरेक्शन डज द बोट ऍक्च्युअली मूव्ह विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इन व्हॉट डायरेक्शन द बोट विल ऍक्च्युअली मूव्ह with respect to ground. with respect to river बोट अशी चालली VBR, पण with respect to ground फायनली ती अशी गेली आहे ना. म्हणजे तुम्हाला बाळांनो हा अँगल विचारलाय, मग तुम्ही हा अँगल सांगा किंवा हा अँगल सांगा, कुठलाही चालेल. आता हा अल्फा काय असेल, 90 मायनस थीटा असेल. तुम्हाला अल्फा कॅल्क्युलेट करून त्यांना दाखवायचं असेल डायरेक्शन साठी, अल्फा कॅल्क्युलेट करून दाखवा. थीटा कॅल्क्युलेट करून दाखवायचं असेल, थीटा कॅल्क्युलेट करून दाखवा, काही अडचण नाही. बरं समजा तुम्हाला अल्फा कॅल्क्युलेट करून दाखवायचा आहे, हा अँगल अल्फा. मग आता हा अँगल अल्फा असेल तर बाळांनो झेड अँगल्स बघा. झेड दिसतो का तुम्हाला? BCA आणि ही लाईन, BCA आणि ही लाईन, एक झेड तयार होतो, इंग्लिश लेटर झेड. अँड यू नो झेड अँगल्स आर इक्वल. सो हा अँगल आणि हा अँगल इक्वल असले पाहिजे, मग हा अल्फा असला पाहिजे. तुम्ही एकतर त्यांना अल्फा कॅल्क्युलेट करून दाखवा टू शो दी फायनल डायरेक्शन, किंवा थीटा कॅल्क्युलेट करून दाखवा, कसंही. नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी काय विचारलाय? पॉइंट नंबर डी आय थिंक मिसप्लेस झालाय बाळा. पॉइंट नंबर डी या क्वेश्चनचा नाही आहे. कारण पॉइंट नंबर डी मध्ये काय म्हटलंय, इफ ही कॅन वॉक ऍट 5 मीटर पर सेकंड फाइंड द टाइम ही विल टेक. आता इथं कुठला मॅन नाहीये, इथं बोट आहे. ओके, वॉकिंग वगैरे काही संबंध नाही. पॉइंट नंबर डी या क्वेश्चनचा पार्ट नाहीये. पॉइंट नंबर डी या क्वेश्चनचा पार्ट नाहीये. ए बी सी अप टू दिस रिप्लाय मी CW, सो दॅट वी कॅन टॅकल दिस क्वेश्चन. बोला, इथपर्यंत आले लक्षात? Very good. Chalo. Let us move on to next slide and let us solve this question. करूया सॉल्व. चला.
बर. So how we are going to solve this? टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस दी रिव्हर कसं सॉल्व्ह करूया बाळा? असं असं चालेल का? बघा, लिहा. पहिला बिट नंबर ए, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस दी रिव्हर. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस दी रिव्हर. ऍक्च्युअल एसी मोशन झाली आहे. एसीचा टाइम काढा, एबीचा टाइम काढा, नाहीतर बीसीचा टाइम काढा. बर, कुठलाही टाइम काढू शकतो आपण. टाइम रिक्वायर्ड फॉर, बघा ते ट्रायंगल्स आपल्याला लागतील ना, हे ट्रायंगल्स लागतील आपल्याला. सो हे दोन ट्रायंगल्स परत ड्रॉ करूया, म्हणजे कॅल्क्युलेशन आपल्याला एका पेजवरती बघून पटपट पटपट करता येईल. ते ट्रायंगल जरा ड्रॉ करूया आपण. करा जरा ट्रायंगल ड्रॉ करा. कसे आहेत बघा ते ट्रायंगल. राईट अँगल ट्रायंगल क्रिएट करायचा आहे मला. ठीक आहे, मग पहिल्यांदा याला मला असं लिहावं लागेल. याला ऍडजस्ट होत नाहीये. आय थिंक तो इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे, त्यामुळे ऍडजस्ट होत नाही. जनरल ट्रायंगल घेतला पाहिजे. हा वाला घेऊया. याला काय करूया, रोटेट करूया. असं चालेल? नाही, एफर्ट्स असे वर्टिकल आहेत. इकडे एक पॉइंट आहे, इकडे दोन पॉइंट्स आहेत. हा वाला ट्रायंगल आहे आपला. बर, तो ट्रायंगल ड्रॉ करून घेतला आपण. बघा आताची केस कशी आहे, बघा आताची केस अशीच आहे. आता जे ट्रायंगल्स आहेत ते असे आहेत. बोट, वेलॉसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर. हा वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर आणि ही फायनल वेलॉसिटी ऑफ बोट. हा पॉइंट ए होता, हा बी आहे, हा सी आहे. हा पॉइंट ए आहे, हा बी आहे, हा सी आहे. ओके, हा अँगल पण आपण थीटा म्हणून घेतला होता. हा अँगल पाहिजे तर अल्फा म्हणून घ्या. हा अँगल थीटा म्हणून घेतला, हा पाहिजे तर अल्फा म्हणून घ्या. हे डिस्टन्स एबी जे आहे, डिस्टन्स एबी काय आहे बा? विड्थ ऑफ द रिव्हर आहे सर. डिस्टन्स बीसी काय आहे बा? ड्रिफ्ट आहे सर. डिस्टन्स एसी काय असेल बा? अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर आहे. अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर आहे. बर, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस दी रिव्हर. कुठलाही टाइम काढा. कुठला करणार टाइम? एबीचा काढा, बीसीचा काढा किंवा एसीचा काढा. कुठला टाइम आणि कुठला स्पीड आपल्याला माहित आहे? सॉरी, कुठलं डिस्टन्स आणि कुठलं स्पीड आपल्याला माहित आहे? एबी, बीसी, बीसी, एसी, एसी. जे माहित आहे ते वापरायचं. कुठलंही वापरता आला असतं, ऍब्सोल्युटली कुठलंही वापरता आला असतं. मी तुम्हाला सांगतो, टाइम इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. मग डिस्टन्स एबी अपॉन स्पीड एबी वापरा, काही अडचण नाही. डिस्टन्स एसी अपॉन स्पीड एसी वापरा, काही अडचण नाही. डिस्टन्स एसी अपॉन स्पीड एसी वापरा, नो इश्यूज. डिस्टन्स बीसी अपॉन स्पीड बीसी वापरा, काही अडचण नाही. डिस्टन्स बीसी अपॉन स्पीड बीसी. डिस्टन्स अपॉन स्पीड केलं की टाइम मिळतो. डिस्टन्स बीसी अपॉन स्पीड बीसी. कुठला माहित आहे आपल्याला चेक करा. बोला चॅट बॉक्स, कुठलं माहित आहे चेक करा. तुमच्या गिवन मध्ये चेक करा की व्हॅल्यूज कुठल्या कुठल्या दिल्यात. विड्थची व्हॅल्यू दिली आहे आय थिंक, आणि वेलॉसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर पण दिली आहे ना. विड्थची व्हॅल्यू दिली आहे, हे पण दिले. मग बाळांनो कुठलं वापरूया? एबी वालं वापरूया, कारण बाकी काय माहित नाहीये. मग वापरा ना एबी वालं. चला एबी वालं वापराय. याला टिक मार्क करा, याला टिक मार्क करा. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर काढा. डिस्टन्स एबी किती आहे? विड्थ ऑफ द रिव्हर. किती स्पीडनं कव्हर झालंय ते? VBR. जस्ट गिव्ह मी 1 सेकंड, द स्क्रीन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. बघा तुम्हाला ह्या क्वेश्चनचे टाईप आता लक्षात यायला सुरुवात झाली.
किती आहे ते वेलॉसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर टाका नंबर्स विड्थ ऑफ द रिव्हर 400 मीटर दिली आहे वेलॉसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर दिली आहे 10 मीटर पर सेकंड 0 ला 0 कॅन्सल झाला आन्सर आलं 40 सेकंड दॅट्स माय आन्सर टू टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर दॅट इज माय आन्सर टू क्रॉस दी that is my answer to time required for crossing the river time required to cross the river चा आन्सर आला बरोबर माझा बरोबर नेक्स्ट बीट आहे बाळांनो ड्रिफ्ट विचारले आता काय करायचं ड्रिफ्ट कॅल्क्युलेट करायला ड्रिफ्ट काढायचं आहे म्हणजे डिस्टन्स बीसी काढायचं आहे काय करू सांगा कोण सांगेल डिस्टन्स बीसी काढायला काय वे आहे का डिस्टन्स साठी काय फॉर्म्युला वापरायचा स्पीड इंटू टाइम बर स्पीड इंटू टाइम ठीक आहे मग डिस्टन्स बीसी काय येणार स्पीड फॉर दी मोशन बीसी इंटू टाइम फॉर दी मोशन बीसी पण सर टाइम फॉर मोशन ए बी बी सी आणि एसी ते तर सगळे सेम आहेत मग फॉर टाइम बिंग या इक्वेशनला 1 म्हणा बरं वेलॉसिटी फॉर मोशन बीसी माहिती आहे का सांगा मला बीसी मोशनची वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर दिली आहे का तुम्हाला नाही ना आर वी गिवन दी वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर विड्थ किती दिली आहे 400 रिव्हरची विड्थ तर दिली आहे 400 रिव्हरची वेलॉसिटी दिली नाही वाटतं नाही दिली आहे क्वेश्चन मध्ये जरा वाचा A 400 meter wide river is flowing at a rate of 2 meter per second. आहे की रिव्हरची वेलॉसिटी आहे 2 मीटर पर सेकंड दिली आहे बरोबर आहे तुमचं लॉजिक करा वेलॉसिटी फॉर बीसी किती स्पीडने कव्हर झाले व्हीआर आणि टाइम फॉर द मोशन बीसी सर टाइम फॉर द मोशन ए बी बीसी अँड एसी एसी असू दे एबी असू दे नाहीतर बीसी असू दे हे टाइम तर सेमच आहे मग दॅट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर तो ऑलरेडी तुम्ही काढलेला आहे टिक मार्क बिकॉज म्हणा टाइम रिक्वायर्ड फॉर एबी टाइम रिक्वायर्ड फॉर बीसी इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर एसी इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर ते तर आहेच ड्रिफ्ट कॅल्क्युलेट करा काय वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर 2 किती टाइम लागलाय 40 सेकंड बर उत्तर किती आलं बघा म्हणजे ड्रिफ्ट 80 मीटर आलं माझं आन्सर ओके ड्रिफ्ट पण आली लिहा इथं व्हॅल्यूज इथे किती आहे 400 मीटर डिस्टन्स इथे डिस्टन्स किती आलं बाळ 80 मीटर आलं तिसरा बीट काय आहे बाळ फायनल वेलॉसिटीची डायरेक्शन फायनली बोट अशी गेली आहे ना व्हीबी बघा ती फायनली बोट अशी गेली आहे म्हणजे थिटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क किंवा अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अल्फा काढायचा असेल तर अल्फाचा विचार इथं करावा लागेल थिटा काढायचा असेल तर थिटाचा विचार इथं करावा लागेल अल्फा काढायचा असेल तर अल्फाचा विचार इथं करावा लागेल कुठलाही ट्रायंगल घ्या तुम्हाला व्हीबीआर माहित आहे किती आहे तो 10 मीटर पर सेकंड व्ही आर किती आहे 2 मीटर पर सेकंड याचा विचार केला तरी चालेल या ट्रायंगलचा विचार केला तरी चालेल मला सांगा मला अँगल थिटा काढायचा आहे तिसऱ्या केसमध्ये मला काय करायचं आहे फायनल व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन काढायची आहे फायनल व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन काढायची आहे म्हणजे एकतर हा अँगल थिटा काढा विड्थ ऑफ द रिव्हर बरोबर केलेला किंवा बँक ऑफ द रिव्हर हा काय नदीचा काठ बँक ऑफ द रिव्हर नदीचा काठाबरोबर केलेला अँगल कुठलाही हा अल्फा पाहिजे असेल तर इथं चेक करायचा थिटा पाहिजे असेल तर इथं चेक करायचा थिटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क काहीतरी कॅल्क्युलेट करूया आपण थिटा पण करू अल्फा पण करू बर मला सांगा या ट्रायंगल मध्ये या इकडं नसेल करायचं काम तर इकडे काम करा चला मला सांगा मला थिटा कॅल्क्युलेट करायचं आहे मला अपोजिट साइड माहिती आहे मला ऍडजेसंट साइड माहिती आहे अपोजिट 80 ऍडजेसंट 400 कुठला रेशो वापरू साइन कॉस टॅन कोसेक सेक कॉट साइन कॉस टॅन मधला कुठला तर सिलेक्ट करा मला थिटाच्या अपोजिट साइड माहिती आहे ऍडजेसंट पण माहित आहे सो ऑफकोर्स ऑल ऑफ वी विल सिलेक्ट द टॅन थिटा सो लिहायचं इथं टॅन थिटा इज इक्वल टू करेक्ट आहे चला आता लक्ष द्या अपोजिट काय आहे थिटाच्या अपोजिट काय आहे 80 ऍडजेसंट काय आहे 400 80 अपॉन 400 0 0 कॅन्सल 8 into 5 is 40
0 0 कॅन्सल, 8 into 5 is 40. सो 5 चा भाग लागतो. सो थिटा किती आला? हा टॅन राईटला पाठवा. टॅन इनव्हर्स ऑफ 1/5 असं लिहायचं. दोन्ही बाजूला टॅन इनव्हर्स घेतला, टॅन इनव्हर्स आणि टॅन कॅन्सल झाला, राईट साईडला टॅन इनव्हर्स ऍज इट इज राहिला. किंवा हा टॅन राईटला पाठवा तर तो टॅन इनव्हर्स होईल. टॅन इनव्हर्स ऑफ 1/5 म्हणजे काय? इनव्हर्स म्हणजे ऑफ विच अँगल, किंवा कोणत्या अँगलचा टॅन 1/5 असतो असं आहे. टॅन इनव्हर्स ऑफ 1/5 म्हणजे कोणत्या अँगलचा टॅन 1/5 असतो, ऍज इट इज ठेवायचा आन्सर. ओके. आणि अल्फा जर पाहिजे असेल तर काय करायला बघा? अल्फा जर पाहिजे असेल तर बोलावर, अपोजिट साईड माहिती आहे अल्फाची, ऍडजेसंट साईड पण माहिती आहे अल्फाची. परत टॅन वापराल, कॉस वापराल, साईन वापराल, कुठलं वापराल सांगा? अल्फाची पण तुम्हाला अपोजिट साईड माहिती आहे आणि ऍडजेसंट साईड माहिती. काय वापरायचं? साईन कॉस टॅन. परत टॅनच वापरा सर. टॅन अल्फा अपोजिट किती आहे? 400. लिहा तिथं 400. अल्फाला ऍडजेसंट कोण आहे? 80. लिहा तिथे 80. 0 ला 0 कॅन्सल, 8 into 5 40. इथं आलं 5. ठीक आहे, आता 5 आलं तर 5 आलं. या दोन्ही बाजूला टॅन इनव्हर्स, किंवा टॅन पलीकडे पाठवा, काय होईल? टॅन इनव्हर्स. एकतर हे आन्सर येईल किंवा हे येईल. कुठला अँगल विचारलाय ऑप्शन मध्ये बघायचं, चारही ऑप्शन्स मध्ये बघायचं कुठला अँगल विचारलाय, डायग्राम मध्ये बघायचं, क्वेश्चन मध्ये बघायचं आणि मग सिलेक्ट करायचं. हा विचारला असेल तर थिटा सांगा, हा विचारला असेल तर अल्फा सांगा. ठीक आहे. CW. चला बघा क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व. रिव्हर मॅन प्रॉब्लेम किंवा रिव्हर बोट प्रॉब्लेम जमायला चालू होती. पुढं नेक्स्ट बघा, क्वेश्चन नंबर 44 करूया का? रेडी? चलो. क्वेश्चन नंबर 44. A man is trying to cross the river 100 meter wide by the boat. ओके, एका बोट मध्ये एक माणूस बसलाय. The man is trying to cross the river. The man is trying to cross the river 100 meter wide. काय दिले? Width of the river. लिहा 100 मीटर. By the boat. ओके, बोट मध्ये तो बसलाय. The river is flowing with the velocity of 5 meter per second. Velocity of river दिली आहे किती? 5 मीटर पर सेकंड. असं क्वेश्चन मधनं डेटा काढत जायचं बघा, वाचत वाचत. And the boat's velocity in the still water. Boat's velocity in still water काय दिले? VB, VR की VBR? Boat's velocity in still water. Efforts of the boat or efforts of the man. VBR दिलाय. समजायला लागले का बघा ते? The boat's velocity in still water is 3 meter per second. Boat's velocity in still water, VBR. 3 meter per second. 3 meter per second. 3 meter per second. Find the minimum time in which he can cross the river and the drift in this case. Yeah. Find minimum time in which बोट म्हणा किंवा आता ही शी काय म्हणायचं ते म्हणा. पर्सन असेल तर ही म्हणा, बोट असेल तर बोट म्हणा, किंवा बोट मध्ये पर्सन असेल. मग आता तुमच्याकडे ऑप्शन आहे, काही पण म्हणा, त्याला मॅन म्हणा नाही तर बोट म्हणा. त्या बोट मध्ये ऑलरेडी माणूस आहे. ओके, अँड ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिव्हर. फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच he or she can cross the river. मिनिमम टाइम पाहिजे. Find the minimum time. Properly लिहा. Find minimum time in which he can cross the river. म्हणजे boat can cross the river. बर, ठीक आहे की मिनिमम टाइम पाहिजे नाही. ऑल्सो फाइंड ड्रिफ्ट इन दिस केस अँड फाइंड द ड्रिफ्ट इन दिस केस. या केस मधली ड्रिफ्ट पण काढा म्हणतात. ठीक आहे की काढूया.
ऑल्सो फाइंड द ड्रिफ्ट इन दिस केस. या केस मधली काय करा म्हणतात, ड्रिफ्ट पण कॅल्क्युलेट करा म्हणते. बर, ऑल्सो फाइंड द ड्रिफ्ट इन दिस केस. केस ड्रॉ करूया, डायग्राम ड्रॉ करावी लागेल, वेलॉसिटी ट्रायंगल पण करावा लागेल, डिस्टन्स ट्रायंगल पण तयार करावा लागेल. पहिल्यांदा डायग्राम तयार करा, सिच्युएशन तयार करा की, आणि सिच्युएशन नुसार ऍप्लिकेबल इक्वेशन्स लिहायचे असतात. शिकवलंय तुम्हाला. विड्थ ऑफ द रिव्हर बाळ दिले तुला, डब्ल्यू दिलाय, वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर पण दिली आहे बाळ, व्हीआर पण दिलाय, व्हीबीआर पण दिलाय, सगळं समोर आहे तुमच्या. बर बाळ, मिनिमम टाइम पाहिजे आहे, मिनिमम टाइम. एफर्ट कसे पाहिजेत सांगा मग, मिनिमम टाइम मध्ये जायचं. एफर्ट कसे पाहिजे, मिनिमम टाइम म्हटलंय, मिनिमम डिस्टन्स म्हटलंय का, मिनिमम टाइम. कालची केस आहे, आजची केस मिनिमम डिस्टन्स वाली होती. एफर्ट कसे पाहिजेत, रिव्हरला पॅरलल, परपॅन्डिक्युलर, लेफ्ट, राईट. ऑप्शन 1, 2, 3, 4. कुठल्या डायरेक्शन मध्ये एफर्ट पाहिजे, मिनिमम टाइम मध्ये जायचं. एफर्ट कालची केस आहे, मिनिमम टाइम मध्ये. मिनिमम डिस्टन्स सांगितलं नाही, मिनिमम डिस्टन्स सांगितलं तर फायनली असं जावं लागेल. मग एफर्ट असे करावे लागतील, रिव्हर इकडे आणेल, फायनली असेल, ते मिनिमम डिस्टन्स आहे. ती मिनिमम ड्रिफ्ट किंवा मिनिमम डिस्टन्सची केस आहे. मिनिमम टाइमची केस सांगितली आता. सिद्धी विचार कर, आजची केस, आजच्या केससाठी एफर्ट असे होते. केस 1, तू आन्सर देतेस 1 म्हणजे काय, आजच्या केसचं सांगायला लागलायस. एफर्ट असे केले, रिव्हरनं इकडं आणलं, फायनली बोट अशी गेली, मिनिमम डिस्टन्स झालं, ते मिनिमम डिस्टन्स झालं, मिनिमम टाइम नाही आहे. शीतल, मृणाल, थिंक अगेन. अशी जर बोट गेली, एफर्ट जर असे केले, व्हीबीआर, रिव्हर जर इकडे गेली, ऑप्शन 3च्या केसमध्ये व्हीबीआर इकडं, रिव्हर इकडं, फायनली बोट अशी जाईल, फायनली बोट अशी जाईल. मिनिमम टाइम असेल, फार जास्त डिस्टन्स कव्हर करायला लावा लागलाय तुम्ही त्याला कारण नसताना. आपल्याला डिस्टन्स कमी करायचा आहे की टाइम कमी करायचा आहे, टाइम कमी करायचा. कमीत कमी टाइम जर पाहिजे असेल तर काय सांगितलंय, इफ यू वॉन्ट स्मॉलेस्ट टाइम देन चेक हू कॅन हेल्प यू टू कव्हर द डिस्टन्स और टू कव्हर द विड्थ ऑफ द रिव्हर. डिस्टन्स कव्हर करायला तुम्हाला कोण कोण मदत करू शकते. आता मला सांगा, रिव्हर तर अशी फ्लो व्हायला लागली, जर रिव्हर अशी फ्लो होत असेल बाळांनो, जर रिव्हर अशी फ्लो होत असेल तर रिव्हर तुम्हाला रिव्हर क्रॉस करायला हेल्प कधीच करत नाही. म्हणजे रिव्हरचा कंपोनंट असा येणं इम्पॉसिबल आहे. कुठल्याही वेक्टरचा परपॅन्डिक्युलर कंपोनंट 0 असतो. सो रिव्हर तर चालली आहे राईटला, ती रिव्हर तुम्हाला रिव्हर क्रॉस करायला कधीच हेल्प करत नाही. सो रिव्हर क्रॉस करायला तुम्हाला तुमचे सगळे एफर्ट्स लावावे लागतील, तर शॉर्टेस्ट टाइम मध्ये तुम्ही जाल. यू शुड नॉट वेस्ट युअर एफर्ट्स लाईक दिस और लाईक दिस. तुम्ही तुमचे एफर्ट्स इकडं किंवा इकडं वेस्ट करू नका, सगळे एफर्ट्स इकडे लावा, तर शॉर्टेस्ट टाइम मध्ये तुम्ही जाऊ शकताय. असं आहे ते, सांगितलं होतं का, विसरू नका. दोज हू सेड ऑप्शन 2 दे आर राईट. सो सर इथं सगळे एफर्ट्स असे लावा, कारण रिव्हर तर काय हेल्प करत नाहीये, शॉर्टेस्ट टाइम मध्ये जायचं आहे ना. सगळे एफर्ट्स रिव्हर कव्हर करायसाठी, रिव्हरचं डिस्टन्स रिव्हर क्रॉस करायसाठी यूज करा. सो एफर्ट्स असे करा, व्हीबीआर, रिव्हर तुम्हाला इकडे येऊन जाईल, रिव्हर फ्लो इकडे आहे, फायनली बोट अशी जाईल, दॅट इज ओके, हे सगळं कळते आपण. फायनली द बोट विल मूव्ह लाईक दिस, दॅट वी अंडरस्टँड. हा पॉइंट ए, हा पॉइंट बी, हा पॉइंट बी. डिस्टन्स ट्रायंगल पण ड्रॉ करून घ्या लगेचच. वेलॉसिटी ट्रायंगल तर जमला इथं, डिस्टन्स ट्रायंगल ड्रॉ करून घ्या. केस झाली आपली इमॅजिन, शॉर्टेस्ट टाइम वाली केस आहे. जाणार असं ठीक आहे की, डिस्टन्स असू दे की लांब, अल्टिमेटली ए टू सी गेला, जरा जास्त डिस्टन्स कव्हर झालं, अरे पण टाइम शॉर्टेज लागला ना, कारण सगळे एफर्ट्स क्रॉसिंग द रिव्हरला यूज केले गेले होते, वेस्ट झाले नव्हते. समजून घ्या ते प्रॉपरली, समजते. स्लोली स्लोली सगळं लक्षात येतं. थोडे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले 1-2, लगेच लक्षात येते.
सर डिस्टन्स लिहायचा आहे, परत वेलॉसिटीज लिहिल्या. हे डिस्टन्स विड्थ ऑफ द रिव्हर, हे डिस्टन्स ड्रिफ्ट, फायनल डिस्प्लेसमेंटचा कंपोनंट इन द डायरेक्शन ऑफ रिव्हर फ्लो. या व्हेक्टरचा, या डिस्प्लेसमेंट व्हेक्टरचा इन द डायरेक्शन ऑफ रिव्हर फ्लो कंपोनंट तो किती आहे? बीसी डिस्टन्स म्हणजे ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट पण काढायची आणि टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर पण काढायचं. चला केस तर झाली. सोल्युशन काय करूया सांगा? टाइम पाहिजे नाही. कुठला टाइम काढूया? एबीचा काढा किंवा बीसीचा काढा किंवा एसीचा काढा, कुठलाही चालतो. टाइम इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. कुठलं डिस्टन्स आणि कुठलं स्पीड माहित आहे? चेक करा. दोन्ही कुठलं माहित आहे? कुठला डिस्टन्स कुठला स्पीड माहिती आहे? एबी डिस्टन्स एबी स्पीड माहिती आहे, बीसी डिस्टन्स बीसी स्पीड माहित आहे, एसी डिस्टन्स एसी स्पीड माहिती आहे. काय माहिती आहे बघा? दोन्ही पण माहित पाहिजे तरच ते काढता येते. त्या हिशोबानं कुठला यूज करायचा ठरवा. टाइम तर सेमच असणार ना. एबीचा टाइम आणि बीसीचा टाइम सायमल्टेनियस मोशन्स आहेत बाळांनो. एबी मध्ये पण मोशन आहे, बीसी मध्ये पण मोशन आहे, म्हणजे अल्टिमेटली एसी मध्ये मोशन आहे. सायमल्टेनियस आहे म्हणजे टाइम फॉर दी मोशन सेम येणार आहेत. एबीचा टाइम सेम, बीसीचा टाइम सेम, एसीचा टाइम सेम. ठरवा. एबी डिस्टन्स आहे का? आहे की सर, एबी डिस्टन्स आहे. एबीचा स्पीड आहे का बघा? आहे की, व्हीबीआर आहे. एबीचा स्पीड पण आहे. लिहा ना मग, संपला विषय इथंच. एबीलाच मॅच व्हायला लागले तर एबीलाच झालं. लिहा. एबी डिस्टन्स किती आहे? विड्थ ऑफ द रिव्हर. एबीचा स्पीड किती आहे? व्हीबीआर आहे का? एबी डिस्टन्स कव्हर करायला किती स्पीडनं कव्हर केलाय? व्हीबीआर. लिहा तिथं व्हीबीआर किती आहे? विड्थ ऑफ द रिव्हर 100 मीटर. या व्हीबीआर किती आहे? 3 मीटर पर सेकंड. 100/3 लिहा तिथं 33.33 सेकंड. 33.33 सेकंड आलं माझा आन्सर. चेक करा बघा, जमले का? टाइम केला कॅल्क्युलेट मी. ड्रिफ्ट करा बरं तुम्ही कॅल्क्युलेट. ड्रिफ्ट म्हणजे डिस्टन्स बीसी. कोण सांगते बघूया आन्सर? मॉड्यूल मध्ये बघायचं नाही. डिस्टन्स पाहिजे आहे, मग स्पीड इंटू टाइम लागेल. ऐका बघा, स्पीड इंटू टाइम नसेल तर काढा तो स्पीड, काढा तो टाइम. आन्सर सांगा. आता एबी बीसी एसी सगळ्यांची टाइम तर सेमच आहेत, बरोबर ना? एबी बीसी एसी, एबीचा टाइम काय, बीसीचा टाइम काय, एसीचा टाइम काय, सगळ्यात सायमल्टेनियस मोशन आहे. ए टू बी ला जातो तेव्हाच बी टू सी ला जातो, म्हणजेच इफेक्टिव्हली ए टू सी ला जातो. तुम्ही ए टू बी ला जाता, त्याच वेळी तुम्ही बी टू सी ला पण जाता, म्हणजेच तुम्ही अल्टिमेटली ए टू सी जाता. ठीक आहे बघ, करा करा कॅल्क्युलेट करा. स्पीड फॉर दी मोशन बीसी कोण आहे? बीसीचा स्पीड कोण आहे? वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर आहे. दिली असेल ठीक आहे, नसेल कॅल्क्युलेट करा. टाइम फॉर दी मोशन बीसी म्हणजे टीच आहे. एबीचा टाइम काय, बीसीचा टाइम काय आणि एसीचा टाइम काय? सायमल्टेनियस मोशन आहे, टाइम सेमच असणार ना, टाइम इंटरवल सेमच असणार. करा ते. आता उगाच 33.33 लिहित बसू नका ना. जर अडचण होत असेल 33.33 ने कॅल्क्युलेशन करायला, तर त्याला 100/3 लिहा. एवढं स्मार्ट वर्क जमलं पाहिजे तुमचं. तुम्हाला वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर किती आहे बघा? 5 आहे. 5 चालेल. 33.33 पण, कारण मल्टिप्लिकेशन करता येते ना 5 ने, काय अडचण नाही. 100/3 लिहा पाहिजे असेल तर, नसेल तर 33.33 लिहा, काही अडचण नाही. आय वुड हॅव प्रिफर्ड 100/3. कारण समजा इथं जर 6 वगैरे जर दिलं असतं, हा स्पीड जर 6 वगैरे जर असता, तर 6/3 सोपं झालं असतं ना. 2 झालं असतं, पटकन 200 आन्सर आला असतं. काय आलं तुमचं, तुमच्या हिशोबाने आन्सर? 166.65. बर ठीक आहे, 166.6 लिहा. 166.6 तर 166.6.
लिहा. झालं पुढं. CW एव्हरीवन समजलं का बघा. रिव्हर मॅन प्रॉब्लेम जमायला लागले का? बर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 फार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. गमत आहे या क्वेश्चन मध्ये, लक्षात येईल. फाइंड द डायरेक्शन इन विच मॅन शुड रो सो ॲज टू हॅव द मिनिमम ड्रिफ्ट. काय विचारलं? फाइंड द डायरेक्शन म्हणजे अँगल काढा. डायरेक्शन काढा म्हणजेच अँगल काढा विथ द रिव्हर ऑर द विथ द विड्थ ऑफ द रिव्हर. फाइंड द डायरेक्शन इन विच man should row म्हणजे efforts. Man should row. Find the direction in which the man should row so as to have the minimum drift. Clear? So as to have minimum drift. Drift minimum पाहिजे. फार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे बाळा, फार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. मिनिमम ड्रिफ्ट पाहिजे. मग इन विच डायरेक्शन मॅन शुड मेक दी एफर्ट्स. ऑल्सो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट. काय म्हटलं? ऑल्सो फाइंड, ती जी ड्रिफ्ट आहे ना, जी मिनिमम ड्रिफ्ट आहे ती पण शोधा म्हणतात. ऑल्सो फाइंड द मिनिमम ड्रिफ्ट. बर. ऑल्सो फाइंड द मिनिमम ड्रिफ्ट. बर, ठीक आहे. and the time taken to cross the river in this case, and time taken to cross the river, time taken to cross the river. बघा काय गंमत आहे. in this case velocity of river घ्या. त्यांनी दिली नाहीये पण त्यांनी द्यायला पाहिजे होती. वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर घ्या 5 मीटर पर सेकंड. रिव्हरची वेलॉसिटी आहे 5 मीटर पर सेकंड. आणि बाळांनो वेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर आहे 3 मीटर पर सेकंड. बाळांनो वेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर जी आहे ती आहे 3 मीटर पर सेकंड. ओके. आता तुम्ही काय म्हणाल ते मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही असं म्हणाल, सर पहिल्यांदा रिव्हर ड्रॉ करा. ठीक आहे, मी म्हणेन मी आय विल ड्रॉ द रिव्हर. Okay, after drawing the river, so draw the line along the width of the river. एक लाईन ड्रॉ करा म्हणणार तुम्ही along the width of the river. ड्रिफ्ट शॉर्टेस्ट पाहिजे ना सर? हो, ड्रिफ्ट शॉर्टेस्ट पाहिजे. मग बाळा ड्रिफ्ट जर शॉर्टेस्ट पाहिजे तर तुम्ही म्हणाल की सर असे एफर्ट्स करा, रिव्हर इकडं आणेल आणि आपण असं जाऊ. मग बोला यस नो, ऍग्री डिसऍग्री. आपण असे एफर्ट्स करूया, A to B एफर्ट्स, B to C रिव्हर फ्लो, A to C फायनल मोशन. ऍग्री डिसऍग्री असं म्हणणार ना तुम्ही? मिनिमम ड्रिफ्ट पाहिजे. मग तुमच्या डोक्यात काय असणार? 0 ड्रिफ्ट आणूया सर. बर, तुम्ही सगळे ऍग्री म्हटला मुला चॅट बॉक्स मध्ये, बरोबर. आता बाळ गंमत बघा. तुम्ही असं म्हणा लागलाय ना VMR VR, बरोबर. आणि शॉर्टेज ड्रिफ्ट मिनिमम, शॉर्टेज ड्रिफ्ट पाहिजे, मिनिमम ड्रिफ्ट पाहिजे म्हणजे फायनल डिस्प्लेसमेंट AC. त्या फायनल डिस्प्लेसमेंटचा काय कंपोनेंट येणार नाही, ड्रिफ्ट 0 करा सर, असं तुमच्या डोक्यात आहे, बरोबर. आता बघूया. आता मी काय करतो, वेलॉसिटीचा ट्रायंगल ड्रॉ करतो आणि तुम्ही जे बोलताय ती खरं आहे की खोटं आहे मला सांगा. इज इट ट्रू ऑर फॉल्स? इफ आय ड्रॉ द वेलॉसिटी ट्रायंगल, लाईन्स परफेक्ट येत नाही हाताने ड्रॉ केल्यावर. झाला वेलॉसिटी ट्रायंगल. वेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर, वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर आणि फायनल वेलॉसिटी ऑफ मॅन, बरोबर. आणि तुम्ही काय म्हणणार? फाइंड द मिनिमम ड्रिफ्ट विचारले सर, त्याचा आन्सर 0 लिहून टाका पटकन. मिनिमम ड्रिफ्ट 0 करता येते आपल्याला.
पण बाळा कायम नाही करतायत. का नाही करतायत सांगतो. रिव्हरला व्हेलॉसिटी आहे म्हणून ड्रिप झिरो नाही होऊ शकत असं काय नाहीये. श्रेया सेइंग रिव्हरला व्हेलॉसिटी आहे म्हणून ड्रिप झिरो नाही, असं कोण म्हटलं? इथं होतच ना, इथं झिरो ड्रिप होतीच की. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स वाल्या केसमध्ये काय होते? शॉर्टेस्ट डिस्टन्स म्हणजे शॉर्टेस्ट पाथ न जाताना रिव्हरला व्हेलॉसिटी होतीच की. व्हीएमआर एफर्ट असे केले होते, रिव्हर इकडे आली होती, फायनली मॅन असा गेला होता, ड्रिप झिरो होऊ शकतेच की, काय अडचण आहे. रिव्हरला व्हेलॉसिटी आहे म्हणून ड्रिप झिरो नाहीये असं म्हणू नकोस. ड्रिप झिरो होणं इम्पॉसिबल आहे बिकॉज रिव्हर हॅज द व्हेलॉसिटी. असं काय नाही, रिव्हरला व्हेलॉसिटी असताना ड्रिप झिरोच आहे की. या केसमध्ये किती आहे? हिअर वी आर हॅव्हिंग द झिरो ड्रिप, रिव्हरला व्हेलॉसिटी पण आहे आणि आपण असे एफर्ट्स केले. इथं कसं झालं होतं, हा जो काय व्हीएमआर आहे ना, या व्हीएमआर चे दोन कंपोनंट जर व्हेक्टर ऍज अ व्हेक्टर म्हणून तुम्ही या व्हीएमआर चा विचार केला तर त्या व्हीएमआर चे दोन कंपोनंट आहेत, एक आहे असा आणि एक आहे असा. या कंपोनंटला ऍज इट इज ठेवलं गेले, पण या व्हीएमआर चा हा जो कंपोनंट आहे ना बाळांनो, या कंपोनंटनं रिव्हरच्या कंपोनंटला कॅन्सल केले, रिव्हरला कॅन्सल केले. अल्टिमेटली मॅन वरती दोन फोर्सेस आहेत, एक आहे एफर्ट्स आणि एक आहे रिव्हर. अल्टिमेटली मॅन वरती दोन व्हेलॉसिटीज ऍक्ट होतात, फोर्सेस नको म्हणायला, व्हेलॉसिटीज. एक आहे मॅनचे एफर्ट्स अलॉंग एबी आणि एक आहे रिव्हरची व्हेलॉसिटी व्हीआर. आता या रिव्हरच्या व्हेलॉसिटीला कॅन्सल करायला ह्या मॅनच्या एफर्टचा एक कंपोनंट यूज केला गेला, ह्या व्हीएमआर चा एक कंपोनंट, लेफ्टवर्ड कंपोनंट या व्हीआर ला कॅन्सल करायला यूज केला गेला आणि रिमेनिंग कंपोनंट जो होता त्या रिमेनिंग कंपोनंटनं रिव्हर क्रॉस झाली, त्या रिमेनिंग कंपोनंटनं रिव्हर क्रॉस झाली, असं आहे ते, समजून घ्या. सो रिव्हरला जरी व्हेलॉसिटी असली तरी ड्रिप करणं झिरो पॉसिबल आहे, ड्रिप झिरो करणं पॉसिबल आहे. कसं? रिव्हरची व्हेलॉसिटी कॅन्सल करा, कशी? या हा जो काही व्हीएमआर आहे ना, या व्हीएमआर चा एक कंपोनंट कशासाठी यूज करा? रिव्हरच्या व्हेलॉसिटीला कॅन्सल करायसाठी यूज करा आणि रिमेनिंग कंपोनंट म्हणजेच तुमची फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ द मॅन. रिमेनिंग कंपोनंट ऑफ दिस व्हीएमआर म्हणजेच फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ द मॅन. बर, मग सर ते आता का पॉसिबल नाहीये? कळेल तुम्हाला. हे आता का पॉसिबल नाहीये? आता का पॉसिबल नाही मी तुम्हाला सांगतो. किती दिली आहे व्हीएमआर? 3 दिली आहे. बर, व्हीएमआर ची व्हॅल्यू 3 दिली आहे. व्हीएमआर ची व्हॅल्यू किती दिली आहे? 3 दिली आहे. बर, आणि व्हीआर ची व्हॅल्यू किती दिली आहे? 5 दिली आहे. व्हीआर ची व्हॅल्यू किती दिली आहे? 5 दिली आहे, 5 मीटर पर सेकंड. असं पॉसिबल आहे? असा राईट अँगल ट्रायंगल पॉसिबल आहे ज्याचा हायपोटेनस 3 आहे आणि साइड ऍडजस्टंट साइड इक्वल टू किंवा अपोजिट साइड इक्वल टू 5 आहे? हायपोटेनस कधीतरी या साइड पेक्षा लेस असेल का? असं पॉसिबल आहे? हे 3 आणि हे 5 असं पॉसिबल आहे? नाही, म्हणून झिरो ड्रिप पॉसिबल नाहीये. आता काय झालंय की रिव्हरची व्हेलॉसिटी लेस झाली आहे, सॉरी मोर झाली आहे, 5 मोर आहे ना 3 पेक्षा, म्हणून झिरो ड्रिप पॉसिबल नाहीये. ओके सर, चेक करा, लक्षात आलं का तुम्हाला का झिरो ड्रिप पॉसिबल नाहीये? येईल ते हळूहळू लक्षात येईल तुमच्या. बर, सो आता सिच्युएशन अशी ड्रॉ करून चालणार नाही. सो लिहा इथं, हिअर 5 इज मोर दॅन 3. 5 म्हणजे ऍक्च्युली कोण? व्हीआर. हा मोर दॅन 3 आहे, म्हणजे असा राईट अँगल ट्रायंगल इम्पॉसिबल आहे सर, असा राईट अँगल ट्रायंगल इम्पॉसिबल आहे. सो व्हीआर इज मोर दॅन 3 म्हणजे कोण? व्हीएमआर. व्हीआर इज मोर दॅन व्हीएमआर. या केसमध्ये पॉसिबल होत नाही ते. व्हीएमआर मोठा पाहिजे, व्हीएमआर मोठा पाहिजे व्हीआर पेक्षा, तर झिरो ड्रिप पॉसिबल असते. व्हीएमआर मोठा पाहिजे व्हीआर पेक्षा. This right angle triangle, this right angled triangle, this right angle triangle is not possible, is not possible. म्हणजे या व्हीएमआर चा एक कंपोनंट या 5 ला कॅन्सल करेल असं तर काय पॉसिबल नाही आहे बघा सर. या व्हीएमआर चा एक कंपोनंट, अरे व्हीएमआर स्वतः 3 आहे, 3 चा कंपोनंट 5 कधी येईल का? लेस दॅन 3 असतील ना. 3 चे कंपोनंट एक असा कंपोनंट येईल, एक असा कंपोनंट. 3 चा कुठलाही कंपोनंट, हा असेल किंवा हा असेल,
हा असेल किंवा हा असेल, लेस दॅन 3 असतील ना, तो 5 ला कसा कॅन्सल करेल? सो ते पॉसिबलच नाहीये. सो आता मिनिमम ड्रिफ्ट पाहिजे काय, मग त्या मिनिमम ड्रिफ्ट साठी काय करायचं सांगतो मी तुम्हाला. परत ड्रॉ करा रिव्हर, या इथं. सो झिरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल. झिरो ड्रिफ्ट तर नाही करता येणार. झिरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल. झिरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल. बट स्टील वी कॅन हॅव मिनिमम ड्रिफ्ट. मिनिमम ड्रिफ्ट साठी प्रयत्न करा ना तुम्ही. बट स्टील वी कॅन हॅव मिनिमम ड्रिफ्ट. बर, स्टील वी कॅन हॅव मिनिमम ड्रिफ्ट. आता बाळ मी तुम्हाला काय सांगतोय नीट लक्ष द्या. आता व्हीएमआर हायपोटेनस नाही होणार, आता व्ही आर हायपोटेनस होणार. व्हीएमआर हायपोटेनस नाही होणार या केसमध्ये. कोण हायपोटेनस होणार? व्ही आर हायपोटेनस होणार. आणि आता डायग्राम ड्रॉ करायचा प्रयत्न करा. बघा तुम्हाला हे लक्षात येणार आहे. इंटरेस्टिंग केस आहे, फार छान एक्झाम्पल आहे, मला आवडलं हे एक्झाम्पल. ही तुमची विड्थ ऑफ द रिव्हर, बरोबर? येस सर. तुम्ही एफर्ट्स असे केले? हो सर केले. रिव्हरची वेलॉसिटी 5 आहे, 3 पेक्षा लेस नाही आहे. हे झालं 3, हे झालं 5. एरोज करायला पाहिजेत आता. ही झाली विड्थ ऑफ रिव्हर, त्याला काय एरो करू नका. हे झाला, हा झाला तुमचा एफर्ट, तो आहे किती? 3. तो काय 5 ला कॅन्सल करणे इम्पॉसिबल आहे. तुम्हाला एफर्ट तर असे करावे लागतील, ड्रिफ्ट मिनिमम पाहिजे आहे. हा रिव्हर फ्लो जो आता हायपोटेनस म्हणून काम करेल. सो हे झाले एफर्ट्स, हा झाला रिव्हर फ्लो, सो हा झाला व्हीएमआर, सो हा झाला व्ही आर. आता हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे बाळ, सॉरी हा हायपोटेनस आहे बाळ, व्ही आर हायपोटेनस आहे बाळ. व्हीएमआर, व्ही आर, एफर्ट्स, रिव्हर, फायनली मॅन असा जाणार. आणि हा हायपोटेनस आहे तर बाळ हा 90 पाहिजे. येस नो, रिप्लाय मी इन दी चॅट बॉक्स. समजलं का? बोला. हा दिलाय तुम्हाला 5 वेलॉसिटी मीटर पर सेकंड, आणि हा दिलाय तुम्हाला 3 मीटर पर सेकंड. समजतंय का? बघ काढू आपण ड्रिफ्ट वगैरे सगळं काढू, पण पहिला समजू दे की काय विचारले काय नाही. झिरो पॉसिबल आहे का ड्रिफ्ट? झिरो ड्रिफ्ट तर पॉसिबल नाही. मिनिमम करणं पॉसिबल आहे, करू मिनिमम. ऍक्च्युअल केस ही असणार आता. दिस इज द ऍक्च्युअल केस, दिस इज द ऍक्च्युअल केस फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट. झिरो ड्रिफ्ट नाही पण मिनिमम ड्रिफ्ट. लक्षात ठेवायचं हे क्वेश्चन. करूया आता कॅल्क्युलेशन. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर वगैरे करूया. हा ट्रायंगल काढूया. हा ए, हा बी, हा पॉइंट सी, हा पॉइंट डी. फायनली एडी मोशन झाली आहे. फायनली तुम्ही ए टू डी गेलाय. या ए टू डी चा इन द डायरेक्शन ऑफ रिव्हर काय कंपोनंट आला? या एडी डिस्प्लेसमेंटचा इन द डायरेक्शन ऑफ रिव्हर कंपोनंट आला सीडी. सो सीडी आहे तुमची ड्रिफ्ट बाळांनो. सीडी काय बाळ? ड्रिफ्ट आहे सर आमची. ओके. तुम्हाला विड्थ ऑफ द रिव्हर एसी पण दिली आहे बाळ. विड्थ ऑफ द रिव्हर ती दिलेली असते क्वेश्चन मध्ये. किती दिली आहे? 100 मीटर घ्या. एक सेकंड मी व्हेरीफाय करतो. विड्थ ऑफ द रिव्हर 100 मीटर घ्या. सॉरी, हा करेक्ट 100 मीटर घ्या. डब्ल्यू इक्वेशन मध्ये डेटा जरा इनसफिशियंट आहे, तो द्यायला पाहिजे होता. ती विड्थ ऑफ द रिव्हर 100 मीटर दिली आहे तुम्हाला. ओके. आता मी हा सगळा ट्रायंगल पुढच्या पेजवरती ऍज इट इज काढणार आहे. आय एम गोइंग टू ड्रॉ द सेम ट्रायंगल ऍज इट इज ऑन द नेक्स्ट पेज. कॉपी करता येते का बघतो. बर, कॉपी तर झालं. द नेक्स्ट स्लाइड, पेस्ट. Unwanted things, let us rub.
समजून घ्या, व्यवस्थित समजून घेऊन लॉजिक अप्लाय करून सगळं व्यवस्थित लिहून घ्यायचं. आता बाळांनो बघा, ही लाईन नाही आली की ही लाईन पाहिजे ना इथं. ट्रायंगल ड्रॉ करूया, वेलॉसिटी ट्रायंगल्स आणि डिस्टन्स ट्रायंगल्स. ओके, वेलॉसिटी ट्रायंगल कसा आहे बघा, 1 2, तिसरी लाईन आणि ही तुमची विड्थ ऑफ द रिव्हर, चौथी लाईन. वेलॉसिटीच्या व्हॅल्यू लिहा ट्रायंगल मध्ये, पॉइंट्स मार्क करा. पॉइंट ए, बी, सी आणि डी. ए, बी, सी आणि डी. बरोबर. आता हा आहे VMR. हा टोटल जो आहे, हा टोटल आहे ना VR, हा टोटल B to D. ओके, टोटल B to D जो आहे तो VR आहे, तो इथे दाखवतो. बरोबर. आणि फायनली हा VM आहे, हा VMR, हा VR. ठीक आहे की एरोज काढूया ना मग इथं, इथे एरो काढत बसण्यापेक्षा इथंच काढूया की एरो. VMR हा टोटल VR, VMR प्लस VR. फायनली माणूस असं जाणार, फायनली VM विल बी लाईक दिस. आणि हा तुमचा राईट अँगल ट्रायंगल, हा तुमचा राईट अँगल ट्रायंगल. बाय इथं पण एक राईट अँगल ट्रायंगल असेल हे पण समजून घ्या. ओके, अंडरस्टँड दॅट ॲज वेल. आता आपल्याला रिव्हर क्रॉस करायसाठी किती टाइम लागेल ते काढायचं. ओके, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर. काय करूया, कुठलं डिस्टन्स माहित आहे आपल्याला, एक W फक्त एवढं एक डिस्टन्स माहित आहे, बाकी कुठलंही डिस्टन्स माहित नाही आपल्याला. ओके, so here let me tell you that any other distance we just don't know. Only distance that we know here is the width of the river. तेवढंच डिस्टन्स आपल्याला माहित आहे. ठीक आहे, मग काय करायचं, तेवढंच डिस्टन्स जर माहित असेल ना तर डिस्टन्सचा ट्रायंगल जो काय तुम्ही काढाल, जो काय डिस्टन्सचा ट्रायंगल काढा, इकडे डिस्टन्सचा पण ट्रायंगल काढतो. त्यात तुम्हाला फक्त त्या डिस्टन्सच्या ट्रायंगल मध्ये काय करावं लागतं सांगतो. एरो तर सोडूनच द्या, एरोचा काय विचार करायची गरज नाही, कारण वेलॉसिटीचा विचार करत नाही, डिस्टन्सचा करताय. तो डिस्टन्सचा ट्रायंगल विचार करताना इथं फक्त जो डिस्टन्स माहित आहे तेवढाच लिहा, W. आता टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर म्हणजे A to B चा टाइम काढा, नाहीतर B to C चा काढा, नाहीतर A to D चा काढा, कुठलाही काढा. बर, पण सर A to B चं डिस्टन्स माहित नाहीये, B to D चं डिस्टन्स माहित नाहीये, A to D चं पण डिस्टन्स माहित नाही, कुठलंच डिस्टन्स माहित नाही. कुठलं डिस्टन्स माहिती आहे, AC चं डिस्टन्स माहिती आहे. ठीक आहे, मग फायनल व्हेलॉसिटी परत ड्रॉ करा. फायनल व्हेलॉसिटी, आता फक्त फायनल व्हेलॉसिटी ड्रॉ करा, कारण A to C चं डिस्टन्स माहित आहे ना, मग A to C चा स्पीड माहित व्हायला पाहिजे तरच सॉल्व्हिंग होणार. बर, बघा सगळं समजून घ्या नीट. हा अँगल थिटा ऍझ्युम करा, हा अँगल थिटा ऍझ्युम करा. आणि आता ACD ट्रायंगल बघा, ACD ट्रायंगल बघा, त्यात फक्त फायनल व्हेलॉसिटी असू दे, फक्त फायनल व्हेलॉसिटी. फायनल व्हेलॉसिटीचा एक कंपोनंट इथं ड्रॉ करा, VM चा एक कंपोनंट, आणि या VM चा दुसरा कंपोनंट इथं ड्रॉ करा. ओके, हा अँगल थिटा इथं पण आहे, हाच अँगल थिटा इथं पण आहे, हाच अँगल थिटा बाळांनो इथं पण आहे, आणि हा तुमचा VM आहे. नीट समजून घ्या. आता ही व्हेलॉसिटी किती असणार, ह्या VM चे दोन कंपोनंट असतील, या VM चे दोन कंपोनंट, एक इथं असेल, एक इथं असेल. आता हा जो काय कंपोनंट आहे VM चा, तोच आपण इथं काढलाय, तोच आपण इथं काढलाय. हा VM चा जो कंपोनंट असेल असा, तो आपण इथं काढलाय.
सो हा अपोजिट कंपोनंट आहे आणि हा काय आहे अँगल थिटाचा ऍडजेसंट कंपोनंट आहे. हा अँगल थिटा आहे तर हा पण थिटा असेलच की. ओके, हा पण थिटा असेलच ना. डायग्राम तुम्ही मोठ्या मोठ्या काढत चला, म्हणजे हे या सगळ्या हे व्हीएम थिटा वगैरे सगळं एका ठिकाणी बसेल. मोठ्या मोठ्या डायग्राम काढत चला, उगाच बारीक बारीक लिहायचं नाही, पेज वाचवायचं काही कारण नाही. या व्हीएम चे दोन कंपोनंट असतील, एक हा असेल व्हीएम कॉस थिटा, तोच आपण इथं काढलाय. सो हा फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ मॅन ला ड्रॉ केलेला एक कंपोनंट, फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ मॅनचा एक कंपोनंट या व्हीएम चा हाच आहे ना व्हीएम कॉस थिटा, तो इथे ड्रॉ केलाय आपण. सो सीडी डिस्टन्स जे काय कव्हर झाले ना बाळा, सीडी डिस्टन्स जे आपल्याला काढायचं पण आहे ड्रिफ्ट, ते ऍक्च्युली किती स्पीडनं कव्हर झालेलं आहे, ते व्हीएम कॉस थिटानं कव्हर झालेलं आहे सीडी डिस्टन्स. आणि एसी डिस्टन्स जे कव्हर झालेला आहे हा या व्हीएम या व्हेलॉसिटीचा फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ मॅनचा हा साइन कंपोनंट आहे. इथं लिहायचं व्हीएम साइन थिटा. समजून घ्या व्यवस्थित. अप टू दिस रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. इथंपर्यंत लिहून झालंय का मला सांगा. कुठलं डिस्टन्स किती स्पीडनं कव्हर झालंय हे ठरवावं लागतंय, कारण इथं ऑलरेडी सगळं दिलेलं नाहीये तुम्हाला. या केसमध्ये सगळं देऊन ठेवलेलं नाहीये, तुम्ही ठरवायचं आहे. फार छान क्वेश्चन आहे हा. एसी डिस्टन्स देऊन ठेवले, मग एसीचं स्पीड कळायला पाहिजे की. फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ मॅन जी असते ना त्याला रिझॉल्व्ह करावं लागतं. एक हा कंपोनंट अँगलचा अपोजिट कंपोनंट हा हायपोटेनसचा साइन असतो आणि अँगलचा ऍडजेसंट कंपोनंट हा हायपोटेनसचा कॉस असतो. म्हणून हा जो काय सीडी कंपोनंट आहे तो हायपोटेनसचा म्हणजे व्हीएमचा कॉस कंपोनंट आहे आणि हा जो काय एसी कंपोनंट आहे तो हायपोटेनसचा साइन कंपोनंट आहे. आता बाळ तुम्हाला व्हीएमआर त्यांनी दिलेला आहे आणि त्यांनी व्हीआर पण दिलेला आहे, म्हणून तुला हा साइन थिटा या ट्रायंगल ए बी डी वरनं काढता येतो. या ट्रायंगल ए बी डी वरनं तुम्हाला साइन थिटा काढता येतो. ट्रायंगल ए बी डी मध्ये बीडी जो आहे तो हायपोटेनस आहे, म्हणजे हा जो व्हीआर आहे तो हायपोटेनस आहे. हा 90 आहे, ही मधली लाईन विसरून जा, एसी लाईन विसरून जा. अँगल ए 90 आहे, सो बीडी हा हायपोटेनस आहे, हा अँगल थिटा आहे. व्हीएमआर ही अपोजिट साइड आहे. सो या ट्रायंगल वरून साइन थिटाची व्हॅल्यू इव्हॅल्युएट करून घ्यायची असते. केली सर. साइन थिटा इज इक्वल टू ही अपोजिट साइड व्हीएमआर आणि ऍडजेसंट हायपोटेनस 90 ला अपोजिट साइड कोण आहे बीडी. बीडी साइड काय आहे हायपोटेनस आहे. किती आहे ती व्हीआर. व्हीएमआर दिलेला आहे तुम्हाला 3, व्हीआर पण दिलेला आहे बाळा. व्हीआर व्हेलॉसिटी ऑफ रिव्हर फ्लो 5, बीडी व्हीआर दिलेला आहे 5. सो साइन थिटा ऑलरेडी नोन असतो तुम्हाला, जो तुम्हाला पुढे रिक्वायर्ड आहे. बरोबर. मग हा ट्रायंगल डिस्टन्स वाला, त्यातनं तुम्हाला आता जे डिस्टन्स दिलं होतं डब्ल्यू, ते डब्ल्यू तर डिस्टन्स दिले. मग टाइम रिक्वायर्ड काढायचा आहे. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर. लिहा आता. टाइम फॉर एसी मोशन काढा, नाहीतर एबी काढा, नाहीतर एडी काढा. एबी मोशनचा टाइम काढा, नाहीतर एडी मोशनचा टाइम काढा, नाहीतर एसी मोशनचा टाइम काढा. कुठलाही टाइम काढा. कुठलं काढणं सोपं आहे, एसी मोशनचा टाइम काढणं सोपं आहे. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिव्हर म्हणजे टाइम रिक्वायर्ड टू डू दी मोशन एसी. पण मोशन एसी जी झाली आहे ती फायनल व्हेलॉसिटीचा कुठला कंपोनंट, फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ मॅनचा साइन कंपोनंट. सो त्या हिशोबाने लिहा डिस्टन्स एसी अपॉन स्पीड फॉर दी मोशन एसी. डिस्टन्स एसी म्हणजे विड्थ ऑफ दी रिव्हर डिवायडेड बाय स्पीड एसी. स्पीड एसी म्हणजे काय व्हीएमचा, व्हीएमचा काय कुठला कंपोनंट, या व्हीएमचा साइन कंपोनंट. ठीक आहे, व्हीएमचा साइन थिटा, कारण तो अपोजिट आहे. डिस्टन्स एसी किती स्पीडनं कव्हर झालंय व्हीएम साइन थिटाने. आता बाळ डब्ल्यू माहित आहे, साइन थिटा पण माहित आहे. साइन थिटा माहित आहे 3/5. डब्ल्यू त्यांनी दिलाय ऑलरेडी. विड्थ ऑफ द रिव्हर इज इक्वल टू 100 मीटर दिलाय. याला पण टिक मार्क आहे. पण व्हीएमच माहित नाहीये, व्हीएमच माहित नाहीये. फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ मॅन कुठं माहित आहे. व्हीएमआर माहित आहे 3, व्हीआर माहित आहे 5, व्हीएम कुठं माहित आहे. मग परत ट्रायंगल बघायचा. कुठला ट्रायंगल, एबीडी ट्रायंगल. एबीडी ट्रायंगल. एबीडी ट्रायंगल मध्ये बीडी हायपोटेनस आहे. परत बघा ट्रायंगल एबीडी, एबीसी नाही एबीडी. एबीडी ट्रायंगल.
या ABD ट्रायंगल मध्ये हायपोटेनसचा स्क्वेअर करा, बीडीचा स्क्वेअर करा. बीडीचा स्क्वेअर म्हणजे 5 स्क्वेअर इज इक्वल टू एबीचा स्क्वेअर. एबीचा स्क्वेअर म्हणजे किती? 3 स्क्वेअर प्लस एडी म्हणजे कोण आहे? व्हीएम. आलं का लक्षात? व्हीएम कॅल्क्युलेट करा. इम्प्लाइज दॅट व्हीएम चा स्क्वेअर इक्वल टू 5 स्क्वेअर मायनस 3 स्क्वेअर म्हणजे 16 येणार. तो 5 स्क्वेअर 25 मायनस 9 16 आला. व्हीएम चा स्क्वेअर इम्प्लाइज दॅट व्हीएम इज इक्वल टू 4. हा व्हीएम जो असणार ना बाळ, तो 4 कॅल्क्युलेट केला. हा क्वेश्चन मार्क होता, तो कॅल्क्युलेट झाला 4 मीटर. कारण बीडी डिस्टन्स दिलंय 5, एबी डिस्टन्स नाही व्हेलॉसिटी. बीडी व्हेलॉसिटी दिली आहे 5, एबी व्हेलॉसिटी दिली आहे 3. मग एडी व्हेलॉसिटी किती येणार? एडी व्हेलॉसिटी येणार 4. ते पायथागोरसनं तुम्ही परत कॅल्क्युलेट करायचं. म्हणजे इथं जे काय रिक्वायर्ड आहे का नाही, या ट्रायंगल मधनं मिळते. साइन थिटा मिळतोय, व्हीएम मिळतोय. सो व्हीएम आधी माहित नव्हता, पण आता माहित झाला. सो विड्थ ऑफ द रिव्हर टाका 100 मीटर, व्हीएम टाका 4, साइन थिटा टाका 3/5. एवढं सगळं करावं लागतंय. फायनल आन्सर सांगा किती येते? हे 5 वरती जाईल. 100 into 5 upon 4 into 3. आता लगेच 100 into 5 करू नका, 100 upon 4 करा पहिल्यांदा. 100 upon 4 करा, किती येते? 4 into 3 पण करू नका, 12 करून 12 ने डिवाइड करत बसायला लागते. 4 into 3 करू नका, म्हणून 12 आणू नका तिथं. 4 ने डिवाइड करा, 3 ने डिवाइड करा, चालते. 100 upon 4 आलं 25 into 5 as it is upon 3 as it is. 25 into 5 125 upon 3 करा डिव्हिजन, किती येते बघा. माझा आन्सर असं यायला लागले. तुमचं काय आलंय चेक करा. CW रिप्लाय करा. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस दी रिव्हर या केसमध्ये 125 upon 3 आले. CW everyone 125 upon 3. ऑप्शन मध्ये बघून ठरवायचं 125 upon 3 ठेवायचं की 41.66 करायचं. दॅट इज युअर चॉईस. करा ती डिव्हिजन. 125 एक सेकंड. हा 125 upon 3 तुमचं तुम्ही करा ते डिव्हिजन. येते ना 3 गुणिले 4 12, 3 1 3 0.2 राहिला. 2/3 किती असते? 0.66666. 0.66 ऍज इट इज. डिव्हिजन करता येते असं मी अज्युम करतो. बरोबर. आता ड्रिफ्ट पण विचारली आहे. काय नाही, हे डिस्टन्स काढायचं ना ड्रिफ्ट. मग फायनल वेलॉसिटीचा कंपोनंट अलॉंग द ड्रिफ्ट सीडी डिस्टन्स पाहिजे ना. मग सीडी साठी वेलॉसिटी काढा ना. फायनल वेलॉसिटीचा कंपोनंट कोण आहे? तो व्हीएम चा कॉस थिटा आहे. जाऊया का पुढं? बोला वळा, जायचा पुढं. ड्रिफ्ट काढायची, अजून मिनिमम ड्रिफ्ट काढायची आहे. 0 तर होणं पॉसिबल नव्हती ड्रिफ्ट. जायच ना पुढं. चला गुड. राईट डाऊन. अँड in this case the minimum drift is and in this case the minimum drift is d. कुठलं डिस्टन्स आहे? d म्हणजे डिस्टन्स cd. मग त्या डिस्टन्स cd साठी स्पीड इंटू टाइम केलं पाहिजे. स्पीड फॉर दी मोशन cd इंटू टाइम फॉर दी मोशन cd म्हणजे टाइम ऑफ दी मोशन. स्पीड फॉर दी मोशन cd कोण आहे? व्हीआर जो आहे तो बीडी चा स्पीड आहे. बीडी डिस्टन्स कव्हर करायचा स्पीड किती आहे? बीडी डिस्टन्स कव्हर करायचा स्पीड व्हीआर आहे, 5 आहे. सीडी डिस्टन्स कव्हर करायचा स्पीड फायनल वेलॉसिटीचा कंपोनंट व्हीएम कॉस थीटा आहे. सीडी डिस्टन्स कव्हर करायचा स्पीड व्हीएम कॉस थीटा आहे.
Vm cos theta bar into time for the motion, तो तर युनिव्हर्सली सेम, युनिव्हर्सली म्हणतो, फॉर ऑल केसेस तो सेमच असणार. एबी मोशन घ्या, बीडी घ्या, एसी घ्या, नाहीतर एडी घ्या, सगळ्या मोशन सायमल्टेनियस आहेत. एबी जातानाच तुम्ही एसी गेलेला असता, म्हणजेच तुम्ही एडी गेलेला असता, म्हणजेच बीडी पण गेलेला असता. सायमल्टेनियस मोशन्स आहेत सगळ्या. सो ते टाइम तर सगळे सेम येतात, टाइमला काय अडचण नाही. सो सीडी डिस्टन्स काढायचा, डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम. स्पीड आला व्हीएम कॉस थिटा, टाइम तर आपण कॅल्क्युलेट केलाय. आता उगाच 41.66 घेऊ नका टाइम, 125/3 घ्या. ओके, आता तो व्हीएम कॉस थिटा पण कॅल्क्युलेट करायचा आहे, त्याचा पण विचार करायचा आहे, तोही करूया. व्हीएम किती आहे? 4 आहे. चेक करा व्हीएम 4 आहे की नाही. व्हीएम काढलाय आपण 4, व्हीएम काढलाय 4 काढलाय ना. हा 5 होता, हा 3 होता, मग रिमेनिंग साईड 4 आली. 5 स्क्वेअर मायनस 3 स्क्वेअर, या साईडचा स्क्वेअर काय ना, व्हीएम चा स्क्वेअर काय ना, हायपोटेनस स्क्वेअर मायनस दिस साईड स्क्वेअर. सो 5 स्क्वेअर मायनस 3 स्क्वेअर, सो 16. सो त्याचा स्क्वेअर रूट 4. सो व्हीएम तर आलाय. सो व्हीएम 4 लिहिला. कॉस थिटा बघा या ट्रायंगल मध्ये, कॉस थिटा बघा, इथनं बघून समजते कॉस थिटा. कॉस थिटा काय येणार? ए बी डी ट्रायंगल बघा, हा मधला सी विसरून जा, हा सी विसरून जा. ए बी डी ट्रायंगल बघायचा. कॉस थिटा काय असतो? ऍडजेसंट अपॉन हायपोटेनस. ऍडजेसंट आहे व्हीएम, हायपोटेनस आहे बीडी. ऍडजेसंट आहे व्हीएम, हायपोटेनस आहे बीडी. व्हीएम आहे 4, हायपोटेनस आहे 5. सो कॉस थिटा काय येणार? ऍडजेसंट, ऍडजेसंट वेलॉसिटी किती आहे? 4. हायपोटेनसची वेलॉसिटी किती आहे? 5. सो 4/5 आला कॉस थिटा. समजून घ्या व्यवस्थित. 4/5 इंटू टाइम, तो आलाय 125/3. करा कॅल्क्युलेशन. 4 4 16 करू शकता, काय अडचण नाही. 125/5 25/3 करू शकता, काय अडचण नाही. आता मल्टिप्लिकेशन करा आणि मग 3 ने डिवाइड करा. उगाच 3 ने डिवाइड करून नंतर परत कॉम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेशन नको. 16 इंटू 5 80, कॅरी 8. 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 8 40 डिवायडेड बाय 3 किती येत आहे? 3 1 3, 1 राहिला, 3 3 9, 3 3 9, 133.33. डॉट नंतर 2 डिजिट इनफ आहेत. दॅट इज द ड्रिफ्ट, दॅट्स द ड्रिफ्ट. चेक. 400/3 is going to be the value of the drift meter CW. cos theta 4/5 येईल बघा, ऍडजेसंट अपॉन हायपोटेनस करून बघा ते. ए बी डी ट्रायंगल बघायचं आहे. ए बी डी अँगलची ऍडजेसंट साइड 4 आहे आणि हायपोटेनस म्हणजे 90च्या अपोजिटची साइड. हा अँगल 90 आहे टोटल, हा मधला सी विसरून जा. अपोजिट साइड आहे 5, अपोजिट म्हणतो, हायपोटेनस आहे 5, अँगलच्या ऍडजेसंट साइड आहे 4. सो कॉस थिटा येणार आहे 4/5 CW. चेक करा हा क्वेश्चन समजला का? क्रॉसिंग द रिव्हर प्रॉब्लेम समजले का बघा, तुम्हाला लक्षात यायला चालू झाले का? गिवन सिच्युएशन वरती लिहायचं असतं बाळा. नुसता वेलॉसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करता आला, डिस्टन्स ट्रायंगल ड्रॉ करता आला, पट 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 उत्तर मिळतं. क्रॉसिंग द रिव्हर, you have to learn to draw the velocity triangle, you have to learn to draw the distance triangle, and then you have to identify what is exactly asked in the question. काय बाबा विचारलंय आम्हाला क्वेश्चन मध्ये? आणि या केस मध्ये आपली मिनिमम ड्रिफ्ट वाली केस होती, पण ती मिनिमम ड्रिफ्ट 0 पॉसिबल नव्हती, तेही लक्षात घ्या. हा क्वेश्चन तुम्ही आज परत बघणार आहात. सी दिस क्वेश्चन वन्स अगेन. क्वेश्चन परत एकदा तुम्ही बघायचं आहे, व्यवस्थित समजून घ्यायचं आहे. का मिनिमम ड्रिफ्ट 0 पॉसिबल नाहीये आणि कधी ती पॉसिबल होती, कधी पॉसिबल नाहीये, हे दोन्ही बघणार आहात. आता एक्सरसाइज मधले कुठले कुठले क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येतील तेही तुम्हाला मी सांगतो. साइड बाय साइड या चॅप्टरचे जे काय होमवर्क आहेत ते करायचे आहेत. टास्क 1 लिहिलं होतंच. टास्क 2, एक्सरसाइज 1 मधले आता आणखीन कुठले क्वेश्चन सांगता येतील, करता येतील सांगतो. एक्सरसाइज 1 मधले रिव्हर वाले प्रॉब्लेम करता येतील बघा मला. क्रॉसिंग द रिव्हर वाले पण करता येतील. 11 to 14, 17, 18, 19
एक्सरसाइज 1 17 to 19 करता येतील. रिव्हर वरती बेस्ड आहे. रिव्हर मॅन प्रॉब्लेम, रेन मॅन प्रॉब्लेम अजून आपण करायचा आहे. रेन मॅन पण शिकवतो, मग नंतर करू. हे करायचं आहे त्यावेळी, म्हणजे चॅप्टर जेव्हा संपेल माझा तेव्हा तुमचे एक्सरसाइज करून संपलेले असले पाहिजे. त्यानंतर एक्सरसाइज 2 मधला सांगतो. एक्सरसाइज 2 मधला लिहा. लिहून घेत चला तो होमवर्क पण. एटीन 19 20 एक जनरल क्वेश्चन आहे, करू शकता, ट्राय करू शकता हे सगळे क्वेश्चन्स. हे क्वेश्चन आजच्या पार्ट वरती तुम्ही ट्राय करू शकता. ओके, मॉड्यूलचे सोल्युशन्स पण दिलेले आहेत तुम्हाला. ओके, जर एखादा क्वेश्चन जर आला नाही तर सोल्युशन बघून समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. तेही नाही समजलं तर ग्रुपवरती टाका. ओके, फाईन. सो टेल मी, आर दी थिंग्स taught in today's lecture clear to all of you? Everyone tell me. काही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स सॉल्व्ह केले आपण? नुसते सोपे सोपे पण करून चालणार नाहीये, बरोबर ना? इझी पण करायचे आहेत, मीडियम वाले पण करायचे आहेत, डिफिकल्ट वाले पण करायचे आहेत. बी रेडी फॉर एव्हरीथिंग. ओके, डोंट एक्सपेक्ट दॅट एव्हरीथिंग विल बी इझी. नो नो नो, असं एक्सपेक्ट करू नका बाळा. थोडेसे क्रिटिकल अनालिसिस पण करणार मी, जाईल त्याच्यामध्ये आपला कम्प्लीट लेक्चर. जाऊ दे, वी आर रेडी टू डू दॅट. इझी वाले पण सगळे करायचे, मीडियम वाले पण करायचे, डिफिकल्ट वाले पण मी तुमच्या बरोबर क्वेश्चन डिस्कस करणार. ठीक आहे ना? फायनल एक्झाम मध्ये माहितीये मला की सगळे क्वेश्चन काय सर डिफिकल्ट नसतात, बरोबर? हा एक 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 पार्ट असतो इझी क्वेश्चनचा. क्वेश्चन्सना कॅटेगराईज कसं केलं जातं? इझी, मीडियम, डिफिकल्ट. इझी वाले तर तुम्ही करणार आहात, मीडियम वाले पण तुम्ही करणार आहात, पण माझी इच्छा अशी पण आहे ना की तुम्ही ते डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सुद्धा जे अदरवाईज बाकीचे लोक स्किप करून येतील, आय वॉन्ट यू पीपल टू सॉल्व्ह देम. सो आय डिस्कस दोज क्वेश्चन्स, दोज पॉसिबल केसेस ऑफ गिवन चॅप्टर और गिवन कॉन्सेप्ट. त्या पण कॉन्सेप्ट मला डिस्कस करायचे. पॉसिबल केसेस ज्या आहेत, ज्या डिफिकल्ट केसेस असतात, जसं आताचा शेवटचा पॉईंट होता, त्यात 0 ड्रिफ्ट पॉसिबल नव्हती, मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल होती, पण ती केली ना आपण, ती मिनिमम ड्रिफ्ट कॅल्क्युलेट केली. ओके, तो क्वेश्चन परत बघावा, फार छान क्वेश्चन आहे तो. फाईन. आणि हा होमवर्क पण ट्राय करा आजच्या आज. आणि मागचा चॅप्टरचा होमवर्क तर तुम्ही करत आहातच. ओके, त्याचे एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व्ह करत आहातच, नो डाऊट. ओके, सो मला चॅप्टर चालू असताना, जो चॅप्टर आपला चालू आहे त्याच्याबरोबर सायमल्टेनियसली त्याचे होमवर्क, त्याचे क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेले पाहिजे. म्हणजे चॅप्टर संपला की एका दिवसात त्याचा होमवर्क लगेच सगळ्यांनी सबमिट करायचा. मॉड्यूलचा एक्स्ट्रा क्वेश्चनचा होमवर्क मग 1-2 दिवसामध्ये सबमिट करा, चालेल, काय अडचण नाही. इज दॅट क्लिअर? असा फॉर्मॅट करूया आपण. चॅप्टर चालू असताना त्याचे क्वेश्चन्स जे काय असतात एक्सरसाइज मधले, ते सगळे त्यावेळी बाळांनो कम्प्लीट करा. ओके, एक्स्ट्रा बसायला लागलं रात्री बसा, सकाळी उठून बसावं लागलं बसा, पण अभ्यास कम्प्लीट करा. म्हणजे काय होईल, चॅप्टर संपला सरांचा शिकवून की एखाद दिवसात लगेच मॉड्यूलचा होमवर्क सबमिट होईल, आणि पुढच्या 2-3 दिवसामध्ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जे सरांनी पाठवलेले असतात ते पण तुम्ही कम्प्लीट करा. ओके, फाईन. सो गाइज, इन दिस लेक्चर वी विल स्टॉप ॲट दिस पॉइंट. चलो, बाय बाय एव्हरीवन, लेट मी इन द लेक्चर. हॅव अ व्हेरी नाईस डे. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. येस, गुड डे. बाय बाय. येस.